জুইৰ পৰা ওলাই অহাটো মাত্ৰ 5 বছৰ হৈছে জুইৰ পৰা ওলাই অহাটো মাত্ৰ 5 বছৰ হৈছে बर' हारिया थाबैनो खौसे जायाबा बर' हारिया मा जानो थांगासिनो दं निमाहा बिनो हागोन हाया प्रमद बर' नों बिटिआर सान्थि सक्तिनि उनाव डिआर नाब्ला सारा बर' हारिनि मोनफ्रोमबो राजनीतिक पार्टियाव थानाय गुबुन गुबुन बर' हारिनि दल संगठनफ्रा खौसे जानानै अबे लामाजों स्ट्रं आगान सुरलांबा बर' हारिया जाहाथे राजनीतिक लामाजों गसंनो हागोन डिआर नाब्ला सारा सान्थि सक्तिनि उनाव बेबायदि थांखि लादोंमोन नाथाय डिआर नाब्ला सारनि थांखिखौ सोरबा मेगन गोसाफ्रा खोनानानै डिआर नाब्ला सारखौ जेलावसो सोनानै दोनबाय जायफ्रा साख्रि मोनाखै लाइमोनफोर हौवासाफोर लाइमोनफोर बे साख्रि मोनैफोरनो 2 लाख थाखा सरकारा बयनोबो होगोन प्रमद बर' सार निमाहा बिनो हागोन हाया बर' हारिनि गेजेराव प्रमद बर' सार निमाहा बिनो हागोन हाया बर' हारिनि गेजेराव বিটিচিৰ সিএম ইএম জুনিয়ে নহক কেলে তেওঁ কেতিয়াও ফাংফুং কাম কৰিব নোৱাৰে সিআইডি নিচিনাই কাম কৰি আছে হি বিজেপিত গ'লে কি হ'ব সব ইনফরমেশন আমি বিজেপিয়ে ভিতৰত কাক ৰেসপেক্ট কৰে এটা হল টকা পইচা থাকা ধনী বিলাকক ৰেসপেক্ট কৰে নহলে কোনবা পাৱাৰ থাকাক ৰেসপেক্ট কৰে নহলে শিক্ষিত মানুহক ৰেসপেক্ট কৰে সমাজত এটা বেলেগ ক্যাৰেক্টাৰ আহি গৈছে आं सानाखै कारण मिडियायाव बुंनानै बिनि समाधानखौ जों खालामनो हाया प्रमद बर' सार निमाहा बिनो हागोन हाया बर' हारिनि गेजेराव बर' हारिया मानि थाखाय खौसे जानो गोनां जादों बर' हारिया मा जानो थांगासिनो दं बर' हारिया थाबैनो खौसे जायाबा बर' हारिया मा जानो थांगासिनो दं निमाहा बिनो हागोन हाया प्रमद बर' नों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जायफ्रा साख्रि मोनाखै लाइमोनफोर हौवासाफोर लाइमोनफोर बे साख्रि मोनैफोरनो 2 लाख थाखा सरकारा बयनोबो होगोन माबायाव खयला कम्पानियाव लेबार मावोमोन दा गावनो बुङा नालाय आं खयला कम्पानियाव लेबार मावोमोन होनना बुंलादों बे थारमाने बेखौ बुंनायनि खारना बे जाबाय साइकेल मेकार जानानै बे जानाखि शिफ्ट जाहैबाय बिटिसिनि बे अनेक माने दिनै प्रमाण जाबाय जे बेयो जे बे लेबार मावनाय समाव जे नङै माने बाथ्रा खोथा बुंनो सोलोंबोदों गाज्रि आखल सोलोंबोदों फौसले आखल सोलोंबोदों बे जिनिसा दिनै प्रमाण जाहैबाय बरिया बरिया प्रमद बर' सार सानसे समाव खैला दानग्रा खैला रोगाग्रा लेबार जानो हानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आरो लोगोसे प्रमद बर' सारा साइकेल बानायग्रा मेकानिक जानो हानाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव साबैसे दं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव साबैसे साइकेल मेकानिक खालामनानै जाग्रा बर' सेंग्राफोर दं आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नंखाय बाथ्रा बुंग्रा गावखौनो आं उमुक मावदोंमोन आं उमुक सोलोंदोंमोन उमुक आं खामानि मावदोंमोन बेबायदि बुंनानै लाग्रा बर' सेंग्राफ्रा साबैसे दं जोबोद लाजिथावना प्रमद बर' सार नोंनि जिउ जारिमिना बर' हारिनि जातीय स्वार्थनि थाखाय 5000 जुदि शहीद जाबायबा फिसा फिसा स्वार्थखौ गारलायनानै गिदिर माहारि दानायनि स्वार्थआव जों मानो खौसे जानो हाया प्रश्नआ बेसो प्रमद बर'नि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिफेन बर' सारा जानाय लोंनाय सुख गैया जोबोद खस्थ' मोनदों प्रमद बर'नि थाखाय दिफेन बर' सारा जोबोद खस्थ' लानो गोनां जादों प्रमद बर' बहुत बছৰ आन्दोलन কৰিছো যেতিয়া জুন মাহৰ গৰমত 34-36 ডিগ্ৰী গৰমত ৰেল লাইনত বহি আছিলো জুন মাহৰ সেই গৰমত যেতিয়া নেশনেল হাইৱেত বহি আছিলো তেতিয়া মই ভাবি আছিলো যে কোনোবা দিনা যদি মই চৰকাৰত আহো বা চৰকাৰৰ দায়িত্ব পাও কিছুমান কাম কৰিব লাগিব সেই কথাবিলাক মই ডায়েৰীত লিখি থৈছিলো যে মই ভাবিছিলো যে দেশত এনেকা হ'ব নোৱাৰে নেকি আমিতো সবে নাগৰিক কিয় আমি ৰেল লাইনত নেশনেল হাইৱেত যাব লাগে তাত নোযোৱাকে আমাৰ কথাটো মাটিফ্লাই খুনিব নোৱাৰে নেকি এনেকাটো কৰিব পাৰে তো মই ভাবি আছিলো মই কোনোদিন এমএলএ মন্ত্ৰী হ'ম বুলি পলিটিক্সত আহিম বুলি ভাবা নাই বাট কোনবা দিনা যদি মই তেনেকা কাম কৰো মই ভাবি আছিলো যে এই মানুহবিলাকক ৰেল লাইনত যোৱাৰ আগতে নেশনেল হাইৱে যোৱাৰ আগতে অসম বন্ধ ভাৰত বন্ধ বিটিসি বন্ধত যোৱাৰ আগতে মাটি কথা পাতিব লাগে बिपिएफ इउपिपिएलखौ बर' हारिनि थाखाय जेबो आसा खालामनो हायैनि थाखायनो एफिबि हानजाया जोनोम जानो गोनां जादों जोंनि बर' हारिनि खैफोद आफादखौ नुनानै जोनोम जानो गोनां जादों एफिबि हानजाया जेब्ला बिटिआर सान्थि सक्तिनि उनाव डिआर नाब्ला सारा बर' हारिनि मोनफ्रोमबो राजनीतिक पार्टियाव थानाय गुबुन गुबुन बर' हारिनि दल संगठनफ्रा खौसे जानानै अबे लामाजों स्ट्रं आगान सुरलांबा बर' हारिया जाहाथे राजनीतिक लामाजों गसंनो हागोन डिआर नाब्ला सारा सान्थि सक्तिनि उनाव बेबायदि थांखि लादोंमोन नाथाय डिआर नाब्ला सारनि थांखिखौ सोरबा मेगन गोसाफ्रा खोनानानै डिआर नाब्ला सारखौ जेलावसो सोनानै दोनबाय जोबोद दुखुनांथावना
BPF UPPL खौ बर' हारिनि जेबो आसा खालामनो हायैनि थाखायनो FPB हान्जाया जोनोम जानो गोनां जादों। दिनैनि समाव दिपेन बर' सारा बे आगष्ट दाननि गेजेराव बर' हारिनि मोनफ्रोमबो दल संगठना खौसे जानांगौनि उद्देश्यखौ फोरमायोबा दिपेन बर' सारा स्पष्ट रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनगोन। दिपेन बर' सारा प्रमद बर'नि थाखाय स्ट्रं प्रटेक्शन होनो थाखाय जोंनि बर' हारिया खौसे जायाबा थाबैनो मा जानो थांगासिनो दं बेखौ फोरमायोबा जोबोद मोजां जागोन। प्रमद बर'आ सान्ति शक्तिनि उनाव बुंदोंमोन बर' हारिया 50 बोसोर 100 बोसोर जेबो जिंगासिनांगौ जेबो गैला होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। प्रमद बर'आ दिनैनि समाव निमाहा बिनो हागोन हाया? बिटिआर सान्ति शक्तिनि उनाव प्रमद बर'आ जिबायदि स्पिच लाखिदोंमोन बे स्पिचखौ निमाहा बिनो हागोन हाया प्रमद बर'आ? কৰিছে এই প্ৰমোদে কৰিছে যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে ওচৰত তেতিয়া নবদলে নৰেছ ইলেকশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছতে চুপচাপ এইটো কি নাটক? আপুনি বিশ্বাস আমি তেতিয়াই কৈছিল যে প্ৰমোদ বড়োৱে যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে তেতিয়া নবদলে নৰেছ এনেকুৱা আন্দোলন কৰি থাকে, যেতিয়া ইলেকশ্যন শেষ হয় তেতিয়া আৰু নাই। অৱশ্যে UPPLক আক্ৰমণৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপিৰ প্ৰতি নৰম হাতৰামা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত সুসম্পৰ্কৰ কথাও দোহাৰিলে BTCৰ প্ৰাক্তন CEM জনে। এইবাৰ ফিল্ডত আমি যিটো দেখিবলৈ পাই আছে UPPL আৰু বিজেপি বেলেগ বেলেগ খেলিব বুলি আমি গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট যিটো সেইটো আমি পাই আছোঁ। এই প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত যিটো শাসন চলি আছে এতিয়া মানে ভৱিষ্যত নাথাকা নিচিনা আন্ধাকাৰ পাই আছে। সেইকাৰণে এইবাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে একেলগে ওলাই আহিছে আকৌ BPFৰ চৰকাৰ লাগে বুলি। আৰু দান্থি বিদান্থিয়া দাबो सोलिदों। आर्गुमेन्टफ्रा गावबा गाव स्टेन्ड लालायनाय हानजानि आदर्श नीतिखौ लानानै बिथांमोना होदों। किन्तु बिनि गेजेरावबो जों पजिटिभ मोनसे लामा लानानै जोङो दिनैबो आशाबादि 14टा दल संगठन बर' हारिनि बर' थुनलाइ आफाद, बारग' BLT, बारग' NDFB, हारिमु आफाद, आइजो अनसाइ आफाद गासैखौबो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायदों। बयनिबो मता बेनो जे बर' हारिया खौसे आवगायलांनांगौ। जे जोंनि आत्मनियन्त्रण सेल्फ डिटारमिनेशननि जे मोनसे अट'नमि मोनबाय BTR बे 6 शिड्युलखौ जोङो मजबुतै आन्चलिक शक्तिनि गेजेरावनो सामलायलांनांगौ। आरो राष्ट्रीय दला जेरैबायदि जेराव मदद होनांगौ होगोन, जेरैबायदि जों काउन्सिल सालायनायाव थाखा फैसा रां रुफा फाइनान्सियेल जिखिनि दिल्ली आरो डिसपुरा रेसपन्सिबिलिटि दङ बेखौ मावफुंगोन। दा बेखायनो जोंनि आपिला बेनो जे जाहाथे दान्थि बिदान्थिनि गेजेराव जाहाथे आक्रमण आरो प्रत्याक्रमणनि गेजेराव खौसेथिनि आधारा जेब्लाबो थायो आरो फैबाय थानाय 15 आगस्टनि उन सिगां बर'नि मोन 14 आफादफोरखौ लानानै फिन जों सावरायफिनगोन। भिडिअनि उथिसाव खोनाखाबाय दिपेन बर' सारा मा बुंखो? जोबोद बाख्नायथाव। आगस्ट दाननि गेजेराव बर' हारिनि मोनफ्रोमबो दल संगठनखौ खौसे जानो थाखाय जोबोद गोख्रै हांख्रायदों। रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिपेन बर' सारा मानो थाखाय मा थांखिनि थाखाय थाबैनो आगस्ट दाननि गेजेराव बर' हारिनि मोनफ्रोमबो दल संगठना मानो खौसे जानो थाखाय एसेबां गोख्रै हांख्रायदों? बिनि जाहोनखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फोरमायनानै होयोबा जोबोद मोजां जागोन। भिडिअनि फुटेजखौ खोनासंलांबा बयबो स्पष्ट बुजिगोन। प्रमद बर' सारानोथ' बुंदोंमोन बिटिआर सान्ति शक्ति जानायनि उनाव 50 बोसोर आरो 100 बोसोरा बर' हारिया जेबो जिंगा सिनाङा होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। प्रमद बर'खौ आसि थुयै थुयै सों बिटिआर सान्ति शक्तिनि उनाव बर' हारिया मानो एसेबां गोख्रै खौसे जानो गोनां जाखो? मानो दिपेन बर' सारा हरनि साननि जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो दल संगठनखौ आगस्ट दाननि गेजेराव बयबो खौसे जानांगौ, थाबैनो खौसे जायाबा बर' हारिया माबा मोनसे जानायनि लामायाव दंसै। बे बाथ्राखौ दिपेन बर' सारा रायजो राजाफोरनि खाथियाव गुवारै फोरमाय। बे बाथ्रानि थाखायनो डिआर नाब्ला सारा जेब्ला बिटिआर सान्ति शक्तिनि उनाव बर'नि मोनफ्रोमबो दल संगठन आरो बर'नि मोननै राजखान्थि दोलोखौ खौसे जानानै बर' हारिया अबे लामाजों आगान सुरोबा बर' हारिया राजनितिक लामाजों अबे लामाजों दावगानो हागोन, बेबायदि थांखिखौ डिआर नाब्ला सारा बिटिआर सान्ति शक्तिनि उनाव बेबायदि थांखि लादोंमोन। नाथाय बेबायदि सोरबा डिआर नाब्ला सारनि थांखि बिथांखिखौ सोरबा मेगन गोसा जाय गेदेरमाफ्रा थेर बेथेर खालायनानै जेलाव सोनानै दोनबाय। दिनैनि समाव प्रमद बर'खौ आसि थुयै थुयै बुङोबा आं दायनिगिरि जानो हागौ। प्रमद बर' सारानोथ' बुंदोंमोन बिटिआर सान्ति शक्तिया बर' हारिनि थाखाय आरो 50 बोसोर 100 बोसोर बर' हारिया जेबो सिन्था खालायनांगौ जेबो गैला। बर' हारिया 50-100 बोसोर जेबो जिंगासिनांगौ जेबो गैला आरो बर' हारिया आन्दालन खालायफिननांगौ बेबायदि 100 बोसोर आरो 50 बोसोर जेबो गोनांथि गैला होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। दिनैनि समाव प्रमद बर'खौ आसि थुयै थुयै बुङोबा आं दायनिगिरि जानो हागौ। प्रमद बर' बाथ्रा बुंनाय खोथाया बिटिआर सान्ति शक्तिनि उनाव दिनै मानो एसेबां इमारजेन्सि
बर' हारिया खौसे जानो गोनां जाखो जोंनि खोनानो मोननाय मथे थाबैनो बर' हारिया खौसे जायाबा बर' हारिया दंस जानायनि लामायाव जाय गेदेरमाफोरनिफ्राय जों एफा एनै खोनानो मोनदों माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जोंनि खोनानो मोननाय मथे बर' हारिया थाबैनो ज' जायाबा बर' हारिया खैफोदाव दंसै आरो लोगोसे प्रमद बर' सारा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद खस्थ' खालामबोनाय सासे गेदेरमा दैदेनगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव दिपेन बर' सारा जेरैबायदि जोथोन लाबोदोंमोन प्रमद बर' सारखौ आरो दिनैनि समाव प्रमद बर' सारनि खैफोदखौ नुनानै दिपेन बर' सारा जोबोद गोख्रै आगष्ट दाननि गेजेरावनो बर' हारिखौ खौसे जानो थाखाय दिपेन बर' सारा जोबोद गोख्रै हांख्रायनाया जोबोद बाख्नायथाव अब्ला दिपेन बर' सारा प्रमद बर'नि खैफोदखौ माबायदि हेफाजाब मदद होनो थाखाय आवगायबोदों नाथाय प्रमद बर' सारा गावनि गोरोन्थिखौ बुंनानै लानो हागोन हाया प्रमद बर' सार नोंनि गोरोन्थिखौ रायजो राजाफोरनि खाथियाव बुंनानै लानो हागोन हाया आरो दिपेन बर' सारा रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमाय बर' हारिया आगष्ट दाननि गेजेराव खौसे जायाबा बर' हारिया मा जानो थांगासिनो दं दिपेन बर' सारा फोरमाय बुं बर' हारिया मानो थाखाय इमारजेन्सि खौसे जानो थाखाय गोनां जाखो प्रमद बर' बुंनाय रावा अबेयाव थांखो प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बिटिआर सान्थि सुक्ति जानायनि उनाव बर' हारिया 100 बोसोर 50 बोसोर आरो जेबो खैफोद आफोद जाला नाथाय जोंनि खोनानो मोननाय मथे बर' हारिया थाबैनो खौसे जायाबा बर' हारिया दंस जानायनि लामायाव आरो लोगोसे जोंनि खोनानो मोननाय मथे जोबोद दुखुनांथावना प्रमद बर' सारा अबेबा मेल मिटिङाव 1 घन्टा 2 घन्टा आधा घन्टा गसं गसं जुदि रायजो राजाफोरनि खाथियाव माखासे स्पिच लाखियोबा जोबोद माखासे जेंना नुजाथिनो हागौ देहानि सायाव जोंनि खोनानो मोननाय मथे दा प्रमद बर'नि माखासे देहाखौ रायजो राजाफ्रा जोबोद जिंगासिदों जोंनि खोनानो मोननाय मथे डक्टरनि मेसेजखौ मोनदों प्रमद बर' सारा डक्टरनिफ्राय प्रमद बर' सारा रेस्ट लानांगौ प्रमद बर'नि देहाया 1 घन्टा 2 घन्टा आधा घन्टा 20 मिनिट 10 मिनिट गसंनानै स्पिच लाखिनायनि बिनि देहाया बेबायदि स्ट्रं देहा नङा थाबैनो प्रमद बर' सारा गावनि देहाखौ जोथोन लायाबा डक्टरनिफ्राय माखासे मोनथिनो मोननाय मथे खोनानो मोननाय मथे जोंनि खोनानो मोननाय मथे प्रमद बर' सारा रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै 1 घन्टा 2 घन्टा स्पिच लाखिनायनि बेनि देहाया बेबायदि डक्टरनिफ्राय मेसेज मोननाय मथे प्रमद बर'नि देहाखौ गोख्रों जोथोन लानोबा प्रमद बर' सारा 1 घन्टा 2 घन्टा 10 मिनिट 20 मिनिट आधा घन्टा बेबायदि स्पिच लाखिनाय बेनि देहाया नंथ'वा होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे दा जोबोद दुखुनांथावना सासे गेदेरमानि देहाया बेबायदि जानानै दङबा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना बिपिएफ हान्जाखौ बर' हारिनि थाखाय नेनानै थानो हाला इउपिपिएल पार्टिखौ बर' हारिनि थाखाय नेनानै थानो हाला बे बर'नि मोननै दोलोखौ बर' हारिनि जेरैबायदि मावनांगौ खामानिखौ बर' हारिनि थाखाय जेबो आसा खालामनो हायैनि थाखायनो एपिबि हान्जाया गोख्रों रायजो राजाफोरखौ लानानै एक्सन डिबिफ्रा मुंख्लंफोरनि थांखिखौ लानानै पार्टिया जोनोम जादों जायफ्रा साख्रि मोनाखै लाइमोनफोर हौवासाफोर लाइमोनफोर बे साख्रि मोनैफोरनो 2 लाख थाखा सरकारा बयनोबो होगोन सिबिनां रायजोफोर जे नोंथांमोना बावैसो सिगां प्रमद बर' बुंनाय रावखौ खोनानो मोनदों जे बिथाङा निउसाव 3 बाथ्रा फोसावदोंमोन बे जाबाय कलेजाव फरायनाय फरायसाफोरनो फ्रि एडमिसन होगोन आरो मोनसेया जाबाय हिन्जावसा फरायसाफोरनो 10,000 करि रां होनानै गाननाय जोमनायनि बेबस्था खालामना होगोन ओमफ्राय मोनसेया जाबाय साख्रि गैयै लाइमोनफोरनो 2 लाख थाखा बिथां होगोन होनना बुंदोंमोन दा खिन्थु जोंथ' मिथिबाय जे मोनसेबो बिथां मावफुङाखै एडमिसनखौनो फ्रि होखो ना हिन्जावसा गथ'फोरनो गाननाय जोमनायनि थाखाय 10,000 होनो होननाय बेखौ होखो ना लाइमोनफोरनो साख्रि मोनैफोरनो 2 लाख थाखा होनाय बाथ्रा बेखौ होखो होआखै रायजोफोर दा दासिम क'क्राझार कलेजाव एडमिसन जागासिनो दङ आंहाबो सासे फिसा हिन्जाव आं खांनाय जे बियो 3rd डिग्री কোনো জনগোষ্ঠীয়ে নিবিচাৰে কি মোৰ আত্মা মোকে কোনোবা ৰেছপেক্ট নকৰক এইটো কোনো নিবিচাৰে সবেই বিচাৰে মোক ৰেছপেক্ট কৰক কিন্তু সমাজত কি আছে কাক ৰেছপেক্ট কৰে
এটা হ'ল টকা পইচা থকা ধনীবিলাকক ৰেছপেক্ট কৰে, নহ'লে কোনোবা পাৱাৰ থাকাক ৰেছপেক্ট কৰে, নহ'লে শিক্ষিত মানুহক ৰেছপেক্ট কৰে। সমাজত এটা বেলেগ কেৰেক্টাৰ আহি গৈছে। ইফালে চৰকাৰে কোনো কমিউনিটিকে মানে কি কয়, এটা কমিউনিটিক কোনো ষ্টেটাছ দিয়া নাই। 1000 বছৰী পুৰণা জনগোষ্ঠীক অমুক সন্মান দিব লাগে, 500 বছৰৰ জনগোষ্ঠীক অমুক সন্মান দিব লাগে, 100 বছৰৰ জনগোষ্ঠীক অমুক সন্মান দিব লাগে, তেনেকুৱা আমাৰ সংবিধানত কোনো লিখা নাই। তাৰ কাৰণে কি হৈছে, কিছুমান জনগোষ্ঠীয়ে সদায় দুখত থাকে যে আমাকনো কোনে চাব, আমাকনো কোনো সহায় কৰিব। স্বাধীনতাৰ এই 78 বছৰত কিছুমান জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ যাৰ একবাৰো MLA হোৱা নাই, কিংবা জনগোষ্ঠীৰ একবাৰো MLA পোৱা নাই, কিছুমানে একবাৰো MP পোৱা নাই, MLA MP হোৱা নাই, কোনো পঞ্চায়তত হোৱা নাই, তেনেকুৱা জনগোষ্ঠীবিলাক আছে। এই জনগোষ্ঠীবিলাকে অলপ হীনমানতাত ভোগে, ইনফেৰিয়ৰিটি। আৰু কিন্তু তেখেতসকলৰো ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে আত্মসন্মান পাব লাগে, ৰেছপেক্ট পাব লাগে, অনাৰ পাব লাগে, ষ্টেটাছটো তেখেতসকলক পাব লাগে। কিন্তু ভাৰতটো স্বাধীনতা যেতিয়া হ'ল 1947 চনত, আমি চবেই একেলগে স্বাধীনতাটো পালোঁ। আৰু ভাৰতত সেই সময়ৰ 1600 ভাষাভাষী লোক আছিলে, 1600 লেংগুৱেজেছ ইন ইণ্ডিয়া, 1600 ভাষা ভাৰতত। ইয়াতকৈ বেছি আছিলে, আগতেতো 1000-5000 আছিলে, ইয়াৰ পিছত কমি 1600 ভাষা আমাৰ আছে। আৰু বহুত জনগোষ্ঠী আছে, মানে এটা ষ্টেটত 300, 400, 500 ট্ৰাইবেল, ST, SC জনগোষ্ঠীবিলাক আছে, আৰু যিবিলাক দলিত আছে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীবিলাকে আছে। সেই জনগোষ্ঠী মাইনৰিটিছবিলাক আছে। এই জনগোষ্ঠীবিলাকে বহুতে কি কৰা নাই, কিবা এটা সন্মান লাগে, সেইটো সন্মান পোৱা নাই, তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হয়। গতিকে 1950 চনত আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানটো এপ্ৰুভ হৈ গ'ল। আৰু 47ত আমি স্বাধীনতা পালোঁ, 50ত আমি কি হ'ল, স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে এটা স্বীকৃতি পালোঁ, আমি চবে চিটিজেন হৈ গ'লোঁ দেশৰ। আৰু লগতে ভোটাৰো হৈ গ'লোঁ, ভোট দিব পায়। চিটিজেন মিনছ হোৱাট, ভোট দিবলৈ পায়। ফৰেনাৰটো ভোট দিবলৈ নাপায়, চিটিজেনেহে ভোট দিব পায়। চ' আমি চবে এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজি 18 বছৰ হোৱাৰ পিছত চবে ভোট দিবলৈ পায়। ভাৰত চৰকাৰে যিবিলাক ব্যৱস্থা সুবিধা দিছে সব আমাৰ কাৰণে আহি যায়। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো জনগোষ্ঠী হিচাপে কাৰো কাৰণে ইয়াতে স্পেচিফিক কোনো জায়গা নাই, চেয়াৰ নাই, কুৰ্চি নাই, ৰেছপেক্ট নাই, এই কথাবিলাক ভাবি আছে। গতিকে এই কথাটো মই বহুত বছৰৰ পৰা চাই আছিলোঁ যে বহুত সৰু সৰু জনগোষ্ঠী আমাৰ ইয়াত আছে, হাজং জনগোষ্ঠী আছে, ইয়াত মদাহী জনগোষ্ঠী আছে, শৰণীয়া কছাৰী আছে, বহুত জনগোষ্ঠী আছে। এই জনগোষ্ঠীবিলাকে সদায় মেমৰেণ্ডাম লৈ যাব লাগে, মুখ্যমন্ত্ৰী তাত কিব লাগে, MLA তাত কিব লাগে, MP তাত কিব লাগে, কিবা কেন্দ্ৰ চৰকাৰক লগ কৰিব লাগে। আমাক এইবিলাক কামবিলাক হোৱা নাই। তো সেইকাৰণে মই যিহেতু বহুত বছৰ আন্দোলন কৰিছোঁ, যেতিয়া জুন মাহৰ গৰমত 34-36 ডিগ্ৰী গৰমত ৰেল লাইনত বহি আছিলোঁ, জুন মাহৰ সেই গৰমত যেতিয়া নেশ্যনেল হাইৱেত বহি আছিলোঁ, তেতিয়া মই ভাবি আছিলোঁ যে কোনোবা দিনা যদি মই চৰকাৰত আহোঁ বা চৰকাৰৰ দায়িত্ব পাওঁ, কিছুমান কাম কৰিব লাগিব, কিছুমান কাম কৰিব লাগিব। সেই কথাবিলাক মই ডায়েৰীত লিখি থৈছিলোঁ যে মই ভাবিছিলোঁ যে দেশত এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে নেকি, আমিতো চবে নাগৰিক, কিয় আমি ৰেল লাইনত নেশ্যনেল হাইৱেত যাব লাগে, তাত নোযোৱাকৈ আমাৰ কথাটো মাতি পেলাই শুনিব নোৱাৰে নেকি, এনেকুৱাটো কৰিব পাৰে। তো মই ভাবি আছিলোঁ মই কোনোদিন MLA মন্ত্ৰী হ'ম বুলি, পলিটিক্সত আহিম বুলি ভাবা নাই, বাট কোনোবা দিনা যদি মই তেনেকুৱা কাম কৰোঁ, মই ভাবি আছিলোঁ যে এই মানুহবিলাকক ৰেল লাইনত যোৱাৰ আগতে, নেশ্যনেল হাইৱে যোৱাৰ আগতে, অসম বন্ধ, ভাৰত বন্ধ, BTC বন্ধত যোৱাৰ আগতে মাতি কথা পাতিব লাগে। তো সেইকাৰণে আমাৰ সময়ত আমি এই হেপিনেছ মিছনটো এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ, সেইটো কমিউনিটি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা আমি বনাই দিলোঁ। এতিয়া কমিউনিটি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে কি কৰিব, বড়োলেণ্ডৰ 26 কমিউনিটিটোক বছৰত 4বাৰ কথা পাতিব, বছৰত 4বাৰ, যে প্ৰত্যেক জনগোষ্ঠীৰ লিডাৰবিলাকত বছৰত 4বাৰ চৰকাৰে মাতিব আৰু সুধিব আপোনাৰ কি সমস্যা আছে। এইটো ফাৰ্ষ্ট ইনিচিয়েটিভ মে বি ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ হয়তো প্ৰথম হ'ব পাৰে। কোনো জনগোষ্ঠীক মাতি কথা নাপাতে কোনো চৰকাৰে, আমি কথা পাতিম বুলি ঠিক কৰিলোঁ। তাতে আমি ঠিক কৰিলোঁ যে আজিৰ তাৰিখত স্বাধীনতাৰ 78 বছৰ পিছত কোন জনগোষ্ঠীৰ কি আশা আকাংক্ষা আছে, এই আশা আকাংক্ষাটো ওলাবৰ কাৰণে আমি ভিজন ডকুমেণ্টটো ওলালোঁ।
আৰু ভিজন ডকুমেণ্টটো 1 মাহ 2 মাহৰ আমাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া তাত আমি এক্সপাৰ্টবিলাক লগাই দিলোঁ জনগোষ্ঠীবিলাকৰ লিডাৰবিলাক মাতিলোঁ কুৱেশ্যন কৰিলোঁ আৰু এই কাৰণে 26টা জনগোষ্ঠীৰ আমি ভিজন ডকুমেণ্টটো ওলাই আনিব পাৰিলোঁ এতিয়া আমি গম পাই যাওঁ আমাৰ টেবুলতে আছে আমাৰ ইয়াত আদিবাসী কি লাগে আমাৰ ইয়াত কোচ ৰাজবংশী কি প্ৰব্লেম সবৰো প্ৰব্লেমবিলাক আমি গম পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ এইটো যেটো খুদিছে আমিতো গম পালোঁ এতিয়া কি কৰিম আমি এই কমিউনিটি এসপিৰেশনৰ ভিতৰত সব জনগোষ্ঠীৰ ভাষাটো আমি জিয়াই ৰাখিব বিচাৰিছোঁ ভাৰত চৰকাৰে আহি পোৱালৈকে আৰু হয়তো 50 বছৰ হ'ব পাৰে যে 1600 ভাষা জিয়াই ৰাখিব লাগে এতিয়া ভাৰততো 22টা ভাষায়ে শেডিউল ল্যাঙ্গুৱেজ মইতো বিচাৰো কিয় 22টা 1600 হওক 2000 হওক সব ভাষাটোকে আমি এটা চৰকাৰী ৰিকগনিশ্যন এটা দিব লাগে কাৰণ এটো ভাৰতীয় ভাষা হয় আমাৰটো একো ক্ষতি নহয় যদি মডাহি যদি কিবা ভাষা কয় এটো জিয়াই ৰাখিব লাগে বৰ্মন কছাৰী কিবা ভাষা কয় এটো জিয়াই ৰাখিব লাগে এটো ভাৰতীয় ভাষা হয় কিন্তু আজিলৈকে এই পলিচিবিলাক এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই কেতিয়াবা হয়তো হ'ব মই আশা কৰোঁ গতিকে আজি ৰিজনাল লেভেলতো এটো হোৱা নাই এই কাৰণে আমি ভিজনৰ ডকুমেণ্টৰ পিছত এতিয়া কি কৰিলোঁ 18 ল্যাঙ্গুৱেজেছৰ কাৰণে এটা আমি ডিকচনাৰী নিচিনা কিতাপ ওলালো হিদিনা 18টা ল্যাঙ্গুৱেজ আমি একেলগে সমান বড়ো তাত হিন্দী ইংলিশও আছে বাকি 16টা আছে আমাৰ হিন্দী ইংলিশটো বাদ দিলে বড়ো অসমীয়া সান্থালী নেপালী সব ল্যাঙ্গুৱেজ কোচ ৰাজবংশী সব ল্যাঙ্গুৱেজ এটা কিতাপতে 1000 এটা শব্দ 1000 এটা বাক্য আমি একেলগে কৰিলোঁ আৰু এটা বড়োলেণ্ডৰ কমিউনিটিবিলাক আমাৰ জনগোষ্ঠীবিলাকে নিজকে অসমত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বা ভাৰতত বিচাৰি নাপায় আমি ক'ত আছো অন্তত বড়োলেণ্ডত যাহাতে বিচাৰি পায় এই কাৰণে আমি এটা মিউজিয়াম বনাবলৈ গৈ আছো 26টা জনগোষ্ঠীৰ 26টা মিউজিয়াম এটা জায়গাতে চিৰাঙত তেতিয়া কি হ'ব কোনবা এজন স্কলাৰ ধৰি লওক বাহিৰৰ পৰা আহিল জাৰ্মানৰ পৰা আহিল হি যদি ভাবি আহিছে যে মই অসমত যাই কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত সাৰ্ভে কৰিম ষ্টাডি কৰিম ৰিচাৰ্চ কৰিম এই কেম্পাছত আহাৰ পিছত হি কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী চাবলৈ আহি বাকি 25টা জনগোষ্ঠী হৈ গম পাই যাব অটোমেটিক্যালি আমি তাত কিতাপ পত্ৰ তেখেতক দি দিম গতিকে হিটো এটা মিউজিয়াম আমি বনালো এতিয়া আমি কি কৰিবলৈ গৈ আছো আফটাৰ ভিজন ডকুমেণ্ট আমি প্ৰত্যেকটা জনগোষ্ঠীৰ ভাষাৰ ওপৰত নেশনাল লেভেলত সেমিনাৰ আমাৰ CIL ৰ লগত কানেক্ট কৰা বিভিন্ন কামবিলাক আমাৰ চলি থকা সময়তে আমি আৰু এটা হাতত লৈছো যে অহা 2 মাহৰ 3 মাহৰ ভিতৰত এটা জনগোষ্ঠীৰ ইথনোগ্ৰাফি এটা বুৰঞ্জী আমি লিখিবলৈ গৈ আছো ইটো কমপ্লিট বুৰঞ্জী নহয় বাট এটা ইথনোগ্ৰাফি বুলি কয় কমিউনিটিৰ হিষ্ট্ৰী এটা আমি এটা সব 26টা জনগোষ্ঠীৰ লিখিবলৈ গৈ আছো যেটো নেকি সেই জনগোষ্ঠীবিলাকে কৰি ল'ব পৰা নাই বহুতে আমি হিটো কৰিবলৈ গৈ আছো তেনেকা কৰি প্ৰত্যেকটা জনগোষ্ঠীৰ যাহাতে বড়োলেণ্ডত নিজকে তলত বুলি নাভাবে সবে সমান বুলি ভাবে তেনেকা এটা প্ৰক্ৰিয়া হাতত ৰাখা হৈছে যাহাতে সমানে সবে অনুভৱ কৰিব পাৰে মোৰো বড়োলেণ্ডত ৰেসপেক্ট আছে মোৰো বড়োলেণ্ডত জায়গা আছে এতিয়া প্ৰত্যেকটা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমাৰ মাইনৰিটি সকলৰ কাৰণে হোজ ভৱন গোৰ্খা সকলৰ কাৰণে আমাৰ যেটো কি কয় দুৰ্গা মল্লৰ কাৰণে ভৱন বা গোৰ্খা ভৱন সান্থালী সকলৰ কাৰণে সিধু মুৰ্মু কানু মুৰ্মুৰ কাৰণে কিবা বনাইছো আমি তেনেকা প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠী 5টা ডিস্ট্ৰিক্টত 50 লাখ কৰি কোচ ৰাজবংশী সকলৰ কাৰণে চিলাৰাই ভৱন বনাইছো সব জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমি কামবিলাক আৰম্ভ কৰিছো যাহাতে সবে সিকিউৰ এটা অনুভৱ কৰিব পাৰে আমি ইয়াতে ফিউচাৰত কোনো কাৰৰ লগত যাহাতে কাজিয়া লাগিব লগা নহয় এই কামটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব বুলি আমি কৰি আছো থ্যাংক ইউ নিৰ্বাচনী বটা যত নিৰ্বাচন হয় তাত কতবা বছৰ পৰাৰ লগে নিৰ্বাচনী বছৰ পৰাৰ লগে হয় কতবা 6 মাহ আগত হয় এতিয়া আমাৰ তাত এটা টেন্টেটিভ ডেট সেপ্টেম্বৰত যেটো লোৱা হৈছে আমাৰ হাতত আৰু বেছি টাইম নাই খুব মুৰামুৰিকৈ 1.5 মাহ আমাৰ হাতত আছে তো সেই সময়ত ৰাজনৈতিক দলবিলাকে নিজৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে আমিও কৰিছো বড়োলেণ্ডত নিৰ্বাচন বুলি কোৱাৰ লগে আমাৰ এটা মনলৈ আহে এতিয়াও পাহৰি যাবলৈ সময় হোৱা নাই আগত প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে হত্যা হিংসা তেনেকা এটা পৰিৱেশ হৈছিল তো আমাৰ 2020 চনতো নিৰ্বাচনটো তেনেকা পৰিৱেশৰ পৰা বাহিৰত নাই তাতেও মানে বহুত তেনেকা ভায়োলেন্স আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু 2020ৰ পিছত প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচন কোনো হিংসা নোহোৱাকে শান্তিভাৱে ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন হৈছে আৰু এই কথাটোকে আমাৰ বহুত
বড়োলেণ্ডত বসবাস কৰা বুদ্ধিজীৱীসকলে চিন্তাবিদসকলে সকলো বিচাৰিছিলে যে বড়োলেণ্ডতো তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আহিব লাগে য'ত ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ আৰু শান্তিৰ পৰিৱেশত মানুহে ভোট দিব পাব লাগে আৰু আজি যে তেনেকুৱা পৰিৱেশ এটা পাইছে বা পাইছোঁ সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা গতিকে নিৰ্বাচন আহিব সেইটো এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু সেইটো চবে ভোট দিব নিজৰ নিজৰ মন পছন্দৰ কেণ্ডিডেট মন পছন্দৰ দলৰ লগত থাকিব গতিকে মোৰ তৰফৰ পৰা আই এম হেপী আৰু মোৰ এনেকুৱা কোনো এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই বা ক'ব লগা নাই নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে তেনেকুৱা সাংঘাতিক কিবা এটা মানে চিন্তা তেনেকুৱা নাই এইটো নৰ্মেল প্ৰক্ৰিয়া আৰু নিৰ্বাচনত আমিও অংশগ্ৰহণ কৰিম চবেও কৰিব আৰু ফলাফলটো ৰাইজৰ হাতত নিৰ্ভৰ কৰিব চেলেঞ্জ বুলি নকওঁ আপুনি কাৰোবাৰ লগত এলায়েন্স হ'লেও নহ'লেও নিৰ্বাচনটো যিহেতু খেলিব লাগিব আপুনি লগত থাকিলেও সিমানে এনাৰ্জি দিব লাগিব অকলে থাকিলেও সিমানে এনাৰ্জি হ'ব লাগিব কিন্তু এনাই এটা সাইকোলজিক্যাল এটা এফেক্ট থাকে কি আমি এলায়েন্স হৈছোঁ সো আমাৰ দুটা ভোট বাঢ়ি যাব তেনেকুৱা থাকে কিন্তু যেটো আপুনি প্ৰথমতে ক'লে যে যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনতো তেনেকুৱা প্ৰিপল এলায়েন্স নাছিলে এইবাৰো পুরো প্ৰিপল এলায়েন্স নাই সো ইয়াত আৰু বেলেগ কথাটো একোই নাই যোৱাবাৰ যেনেকৈ কন্টেস্ট কৰিছো এইবাৰো হ'ব এইবাৰ আমাৰ হাতত 5 বছৰ কাম কৰা বড়োলেণ্ডৰ বহুতখিনি সাকসেস ষ্টৰী আমাৰ হাতত আছে আৰু বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজে আমাৰ শাসনটো 2020ৰ আগত দেখিবলৈ পোৱা নাছিলে কিন্তু 2000 পিছত আমি কেনেকৈ শাসন যন্ত্ৰটো শাসনৰ বাগজৰিত হাতৰ আহাৰ পিছত কেনেকৈ কাম কৰিছে এই গোটেই কথাবিলাক আজি ৰাইজৰ হাতত আছে সবৰো মানে নজৰত আছে গতিকে আমাৰ কাৰণে এই নিৰ্বাচনটো আৰু বেছি ভাল হৈছে আপুনি ক'লে যে প্ৰিপল এলায়েন্স নাই কিন্তু 2020ৰ প্ৰেক্ষাপট বেলেগ আছিল তেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰ ইয়াত শাসনত আছিল 2020ৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই মাৰ্চত ইলেকশ্যন হ'ব লগা আছিল লকডাউন হৈ গ'ল নিৰ্বাচনী তাৰিখ ঘোষণা হৈ গ'ল মনোনয়ন পত্ৰ হৈ গ'ল কিন্তু পোলিং হ'ব নোৱাৰিলে ডিসেম্বৰলৈ যাব লগা হ'ল আৰু ডিসেম্বৰত যোৱাৰ পিছত কি হ'ল যে বিজেপিয়ে 17খন আসনত খেলিছিল 26খন বিজেপিয়ে 26খন আসনত খেলিছিল আৰু গোটেইকেইখন আসনত বিজেপিয়ে যোৱাবাৰ খেলা নাই আৰু এইবাৰ প্ৰেক্ষাপট বেলেগ তো আপুনি কৈ আছে চ্যালেঞ্জ নাই কিন্তু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে কৈ আছে চ্যালেঞ্জ আছে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ দৃষ্টিভংগী বেলেগ মোৰ দৃষ্টিভংগী বেলেগ আপুনি ভাৰতৰ নাগৰিক হয় ভাৰতত কিবা এটা নিৰ্বাচন হৈছে এইটো আৰু কিহৰ কাৰণে চ্যালেঞ্জ হ'ব পাৰে আপুনিতো ইয়াৰ এইটো বাইপাস কৰিব নোৱাৰে আপুনি ভয় কৰিলেও ভাল পালেও বেয়া পালেও আপুনিতো সেই ফেস কৰিবই লাগিব সেই পৰিৱেশটো সো তাত আৰু চ্যালেঞ্জ থাকি কি লাভ আছে কামহে কৰিব লাগে আসলতে আজি এই ইন্টাৰভিউটো যেতিয়া মই আপোনাৰ লগত কৰি আছো ইয়াৰ আগলৈকে বৰষুণ নাছিলে এতিয়া চাওক বৰষুণো আহিছে তাৰমানে চ্যালেঞ্জ কৰবাত নহয় কৰবাত আছে কাৰণ আপোনাৰ লগত মই ইন্টাৰভিউটো লোৱাৰ সময়ত বৰষুণটো চ্যালেঞ্জ নহয় ব্লেসিং দ্ৰোটৰ কাৰণে খেতি কৰিব পৰা নাই মানুহবিলাকে সো বৰষুণ আহিছে মানে এইটো ব্লেসিং হয় তো দ্ৰোট যিবিলাক হৈছে এইবাৰ আমাৰ বাক্সা চিৰাঙত বাক্সা তামুলপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত 72% বৰষুণ কম পৰিছে দ্ৰোট হৈছে চিৰাঙত 62% কোকৰাঝাৰত মানে 50% তেনেকা বহুত বৰষুণ কম পৰিছে গতিকে বৰষুণ আহিছে মানে ইটস এ ব্লেসিং তো মই বড়োলেণ্ডৰ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ মানে সদায় ভালৰ কথা ভাবো আৰু ইয়াত আমাৰ প্ৰায় 10% ফাৰ্মাৰ খেতি কৰিব পৰা নাই ভালকৈ 69,000 পৰিয়াল তো এতিয়া আমাক বৰষুণ লাগে আজি দিনত আমি খেতি পথাৰলৈ গৈছো আৰু অলপ আগত 6:30 বজাত মই প্ৰেছ মিট কৰিছো যে আমাৰ খেতিয়কসকলক কেনেকৈ সহায় কৰিম আমি 1,66,000 খেতিয়কক আমি সহায় কৰিব পাৰো সেকেন্ড ক্ৰপৰ কাৰণে বৰষুণ নোহোৱাৰ কাৰণে তো এই কথাখিনি কৈ আহিছো এতিয়া আকৌ 15 আগষ্টলৈকে খালি খেতিৰ কাৰণে টাইম আছে গতিকে বৰষুণ যিমান জৰত আহে মোৰ কাৰণে ব্লেসিং বাকি কথাটো পিছত হৈ থাকিব পলিটিক্যাল ব্লেসিংস হয় না নহয় হেতু আমি সময়ত চাব লাগিব এটো যেতিয়া টাইম আহিব তেতিয়া চাম কিন্তু এতিয়ালৈকে তো মোৰ ব্লেসিংয়ে আছে মই ব্লেসিংয়ে পাই আছো ৰাইজৰ মৰম পাইছো কোনো এটা 4 বছৰ চৰকাৰৰ সময়ত কোনো অসুবিধা পোৱা নাই সবে সহাৰি দিছে সবে সাপোৰ্ট দিছে তো এইবিলাক গোটেই পৰিৱেশটো চাবলৈ গলে ব্লেসিংয়ে পাই আছো ঠিক আছে কিন্তু ব্লেসিংস কি হয় কি নহয় সেপ্টেম্বৰত যেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ব আমি হেতু সময়ত গম পাম বা সকলো কথা আহি যাব মই পলিটিক্যাল কথাখিনি প্ৰথমে খুদিলও বিচাৰিছো এটা যেহেতু বিজেপি আপোনালোকৰ লগত এই মুহূৰ্তত পলিটিক্যালি বা ইলেকশ্যনত নাই এটা দুটা মানে চাব গ'লে ত্ৰিকোণীয় হৈ আছে বিজেপি UPPL আৰু PPF
মূল যুঁজখন এই তিনিখনৰ মাজতে হ'ব ইয়েছ আৰুতো বেলেগ তৃতীয় শক্তি তাত নাই বাৰু নাই তৃতীয় শক্তি নহয় তৃতীয় মানে চতুৰ্থ শক্তি পঞ্চম শক্তিও থাকিব নিৰ্বাচনত কি হয় ধৰি লওক আপুনি চৰকাৰ বনাবলৈ আপোনাক কেতিয়াবা দুটা তিনিটাৰ প্ৰয়োজন হয় এই দুটা তিনিটা সিটটো যদি কোনোবা বেলেগ ফৰ্থ পাৰ্টিয়ে লৈ যায় এটা দুটা তেতিয়া সবে আপোনাৰ কাৰণে আপুনি কাকো নৈ কৰিব নোৱাৰে নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত এজন কেণ্ডিডেটো আপোনাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে আজিৰ সময়ত যদি আপুনি পলিটিক্যাল কথা পাতে বডোলেণ্ডত যোনে যোনে নিৰ্বাচন খেলিব সবে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু হিটো আমি কাকো সৰু ডাঙৰ বা তেনেকুৱা ইগনোৰ কৰিব নিবিচাৰো গণতন্ত্ৰত ৰাইজৰ ৰজা ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু এতিয়া তিনিকণীয়া হ'ব বুলি কৈছে কোনবা পাৰ্টিয়ে বহুত তিনিকণীয়াত কম্পিট কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে আহিবও পাৰে কম্পিটিশনত কোনোবা আহিবও পাৰে তেতিয়া দুই পক্ষীয় হৈ যাব পাৰে মানে দুটা পাৰ্টৰ মাজত দুটা ফেডৰ মাজত বা দুটা গ্ৰুপৰ মাজত হৈ যাব পাৰে আজিয়ে ক'ব নোৱাৰে আজি আৰু টাইম লাগিব সবে নিৰ্বাচনত কেম্পিং কৰি আছে এনালাইসিস কৰি আছে নিজৰ সাৰ্ভে কৰি আছে ষ্টাডি কৰি আছে গতিকে আজিৰ তাৰিখত ক'ব নোৱাৰে কিন্তু মই যেটো দেখিছো খুব ভাল এটা পৰিবেশ চলি আছে এটা হাইপথেটিকেল হলে এই মুহূৰ্তত এটা প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তেওঁলোকে 30খনত ইতিমধ্যে কৰিম বুলি কৈছে বা তাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে বা সেইখনত থাকিব 40খন আসন আপোনালোকৰ হাতত আছে এতিয়া আপুনি আৰু বিপিএফ হাগ্ৰামা মহিলাৰ লগত ডাইৰেক্টলি নহলেও এই নিৰ্বাচনত কিবা কাৰণে ইউপিপিএল আৰু বিপিএফৰ বা প্ৰমোদ বড়ো আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰ কিবা কাৰণত ডাইৰেক্ট এলায়েন্স নহলেও ইনডাইৰেক্টলি কিবা থাকিব পাৰেগৈ নেকি ৰাজনীতিত কোনো কথাকে আপুনি নৈ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে ইউপিপিএলে তেনেকা আমি কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই আমি যেহেতু সময় পালো 2015 চনত ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই বডোলেণ্ডত গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে বডোলেণ্ড অঞ্চলৰ পৰা হিংসা দূৰ কৰাৰ কাৰণে বেআইনী অস্ত্ৰ দূৰ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ সমন্বয় ঘূৰাই আনাৰ কাৰণে আৰু ডেভেলপমেন্ট প্ৰক্ৰিয়াটো ক্ষিপ্ৰতাৰে আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে এটা গুড গভৰ্নেন্স সুশাসন আনাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি ইউপিপিএল দল গঠন কৰিছিলে আৰু এতিয়া 10 বছৰ হৈ গ'ল 10 বছৰত 2015ত 7জন জিকিছিলে 2020ত 12জন জিকিলে এতিয়া আমি এই 5 বছৰত খুব ওচৰৰ প্ৰায় বেলেগ এজেন্ডাটো বাদ দি ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা আৰু পলিটিক্যাল কামকাজ পলিটিক্স মিন সোশিয়াল কামকাজ এটো খুব ভালকে কৰিছো গতিকে আমাৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আৰু আপোনাক মই ক'ব বিচাৰিছো 40টা সমষ্টি আমাৰ আছে 420টা ভিচিডিসি আছে আৰু লগতে 3277খন আমাৰ বুথ আছে পোলিং ষ্টেচন সবতো আমি খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰি আছো গতিকে আজি তাৰিখত আহি থকা নিৰ্বাচনটো লৈ পেলাই মই ইমান চিন্তিত নহয় আপুনি ক'লে যে পলিটিক্সত কোনো অসম্ভৱ নহয় আপুনি কৈছে যে এতিয়ালৈকে চিন্তা কৰি থকা নাই প্ৰি পোল নহলেও যদি প্ৰয়োজন হয় পোষ্ট পোল এলায়েন্স উইথ হাগ্ৰামা মহিলাৰ কিবা কাৰণত চান্স আছেনে চাওক প্ৰি পোল যদি নহয়ও কাৰবাৰ লগতো কোনবা আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিব ভিতৰতে হওক বা বাহিৰতে হওক ইটো বডোলেণ্ডত বহিও পাতিব পাৰে অসমতো যাই পাতিব পাৰে শিলিগুৰিতো যাই পাতিব পাৰে সবে দিল্লীতো যাই পাতিব পাৰে এইবিলাক কথা পাতি আৰম্ভ হৈ আছে আচ্ছা কাৰবাৰ লগত আপোনালোকৰ কাকাৰ লগত হৈ আছে কথা পাতা আমাৰ হোৱা নাই কিন্তু কাৰবাৰ হৈ থাকে পলিটিক্সত এইবিলাক থাকে আমাৰো কেতিয়াবা হ'ব পাৰে কাৰবাৰ লগত এতিয়া এই কথাবিলাক বহুত বেছি আমি একাউণ্টত ল'ব বিচৰা নাই পোষ্ট পোল এলায়েন্স কাৰ লগত হ'ব হিটো পিছত দেখা যাব এতিয়া ইলেকশ্যন হোৱা নাই ইলেকশ্যন হোৱাৰ আগত নিজৰ মনৰ কথাবিলাক ৰাইজক ক'ব লাগিব কি ভাল কাম কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজৰ ওচৰত যাব লাগিব কি কাম কৰিব পৰা নাই ইটো ক'ব লাগিব কিবা ভুল কৰিছো যদি ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব এই গোটেই পৰিবেশবিলাক এতিয়া আজিৰ পৰিবেশটো গতিকে এইখিনি সময়ত নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্লাই আমি কাম কৰি আছো নিজৰ মিন্স ইউপিপিএল দলৰ আমাৰ এতিয়া আমাৰ প্ৰায় 7 লাখৰ ওচৰত আমাৰ মেম্বাৰ্স আছে এক্টিভ মেম্বাৰ্স এই সকলৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ পৰা বুথ কমিটিলৈকে যিমান কাৰ্যকৰ্তা কৰ্মকৰ্তা আছে সবৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আৰু 26টা জনগোষ্ঠীৰ ইন্টেলেকচুৱেল শিক্ষিত মহল যুৱতী মহিলাসকল পুৰুষসকল খেতিয়কসকল সবৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈ পেলাই আগবাঢ়ি আছো আপুনি ইয়াৰ আগতে মই যে কিমানকিটা আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছো আপুনি হাগ্ৰামা মহিলাৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ উত্তৰটো বেলেগ আছিল
এইবাৰ নিৰ্বাচনলৈ এমাহ বাকী থাকোঁতে যেতিয়া মই আপোনাক হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ প্ৰশ্ন কৰিছোঁ তেতিয়া উত্তৰটো বেলেগ আছে কাৰণটো কি এইটো পৰিৱেশৰ ওপৰত হ'ব মোৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী মোৰ শত্ৰুও নহয় মিত্ৰও নহয় তেখেতে এজন সংগ্ৰামী হিচাপে মই সন্মান কৰোঁ আগতো কৈছোঁ এতিয়াও কৈছোঁ কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে তেখেতৰ যিটো পলিটিকেল আইডিঅলজি তেখেতৰ কাম কাজ কৰা যিটো দেখিবলৈ পালোঁ সেইটো লৈ পেলাই আমি কোনো সন্তুষ্ট নহয় এজন মানুহ মানে পাৰ্চনেল ব্যক্তিগত নাগৰিক হিচাপে মই সন্তুষ্ট নহয় আৰু বেলেগ পাৰ্টি হিচাপে মোৰ আইডিঅলজিটো যিহেতু বেলেগ আৰু বেলেগ মিছন আৰু ভিজন লৈ কাম কৰি আছোঁ সেইকাৰণে বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু যেতিয়া তেখেতৰ 17 বছৰ চৰকাৰ চলোৱাটো মই প্ৰত্যক্ষভাৱে চৰকাৰত আহি দেখিবলৈ পালোঁ যে 17 বছৰত কি বাজেট লৈছিলে কি পলিচি লৈছিলে লোৱা নাই এইবিলাক সব মই নিজে ষ্টাডি কৰিবলৈ পালোঁ ইয়াৰ পিছত আৰু তেখেতৰ বহুত কথা মই ক'ব নিবিচাৰোঁ যে যিহেতু তেখেতে চিনিয়ৰো হয় মই মানুহ হিচাপে সন্মান কৰোঁ বাকি আৰু কাম কাজটোতো ডিফাৰেঞ্চ থাকিবই এনেকুৱা সিচুৱেশ্যন আহিব পাৰে নেকি বা এনেকুৱা যেহেতু ঘোষণা কৰি থকা হৈছে যে দুৰ্গা পূজাৰ আগতেই বিটিচি নিৰ্বাচন হৈ যাব তাৰমানে ছেপ্টেম্বৰৰ 28-29 তাৰিখৰ পৰা দুৰ্গা পূজা তাৰ আগতে অসমত বিটিচি নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ ফলাফল ওলাই যাব তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সংমিশ্ৰণো আমি দেখা পাৰোঁ নেকি বা পলিটিকেল ইকুৱেশ্যন হ'ব পাৰে নেকি যে বিজেপিৰ লগত UPPL আৰু BPF একেলগে থাকিব বা BPFৰ লগত UPPL BJP থাকিব বা UPPLৰ লগত BJP বা BPF থাকিব BJP BPF থাকিব মই ইমান কমপ্লিকেটেডলৈকে যাব বিচৰা নাই আপুনি মানে বহুত চিন্তা কৰি আহিছে যে বদলেন ইলেকশ্যনটো লৈ আহি থকা নিৰ্বাচনটো লৈ মইতো বহুত সিম্পল অংকত গৈ আছোঁ যে বদলেণ্ডৰ ৰাইজৰ লগত আছোঁ UPPL দলৰ লগত আছোঁ আমাক কোনোবা ভাল পাই যদি আহে আমি একসেপ্ট কৰিম যদি বেয়া পায় তাকো আমি একসেপ্ট কৰিম বেয়া পাই বুলি গতিকে বিজেপিৰ লগত চৰকাৰ হয় BPFৰ লগত হয় না UPPLৰ হয় কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনিও দেখা পাব ময়ো দেখা পাম গতিকে যি কথাটো ফিউচাৰ হোৱা নাই এইটো লৈ পেলাই আৰু ইমান কিয় মাথা ঘামাব লাগে কাম কৰি যাওঁ যিটো ৰিজাল্ট ওলাব এইটো আৰু ভগৱানৰ ওচৰত মই এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সেইকাৰণে সুধিব বিচাৰিম আৰু মই ভাবি আহিছিলোঁ আজি যেতিয়া মই পুৱা গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলোঁ মই ভাবি আছিলোঁ যে আপোনাক কি প্ৰশ্ন কৰোঁ তাৰ মাজত মোৰ এটা প্ৰশ্ন এটা আহিলে কাৰণ যিহেতু মই আপোনাৰ সংগ্ৰামী সেইখিনি পৰিস্থিতিও দেখা পাইছোঁ সেই গতিকে মই এই প্ৰশ্নটো আপোনাক কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ পূৰ্বতে যিকেইটা যেতিয়াৰ পৰা আপুনি এক্টিভ পলিটিক্সত আহিলে মই সংগ্ৰামী সেইখিনি কথা নানো যেতিয়াৰ পৰা আপুনি এক্টিভ পলিটিক্সত আহিলে তেতিয়াৰ পৰা তাৰ আগলৈকে আপুনি শাসনত নাছিলে আপুনি শাসনৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিছিলে আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট ইলেকশ্যন হ'ব আপোনাৰ পলিটিকেল কেৰিয়াৰত য'ত আপোনাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ এনালাইচিছ হ'ব BTCৰ জনতাই প্ৰমোদ বড়োক এজন নেতা হিচাপে বা তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব দিয়া এজনৰ কাম কাজৰ এনালাইচিছ কৰিব মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই এইটো আপোনাৰ প্ৰথমটো নিৰ্বাচন হ'ব আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে প্ৰমোদ বড়ো এজন সংগ্ৰামী সত্তা প্ৰমোদ বড়োৰ এজন বিৰোধীত থকা হিচাপে প্ৰশ্ন কৰা আৰু প্ৰমোদ বড়ো শাসনত থকাৰ মাজত এইটো এটা চেলেঞ্জ এটা হ'ব বুলি মই মোৰ যিটো পলিটিকেল এনালাইচিছ আছে সেইটোৱে কয় আপুনি সেইটোত একমত হয়নে চাওক আপুনি আকৌ কৈছে যে চেলেঞ্জ এটা হ'ব মই আকৌ কৈছোঁ ইয়াত একো চেলেঞ্জ নাই মানে হয় মই যিহেতু শাসনত আছিলোঁ 5 বছৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আছিলোঁ মোকতো প্ৰশ্ন কৰিবই আৰু মানুহৰ এক্সপেক্টেশ্যনৰ কোনো সীমা নাই আপুনি ভাত সিজাবৰ কাৰণে যিমান পানী লাগে যিমান সময় লাগে এইটো দিবই লাগিব আপোনাৰ সময় নাই বুলি ভাতটো আপুনি 1 মিনিটত মেগীৰ নিচিনা সিজাই খাব নোৱাৰে গতিকে 5 বছৰত মই এইখিনিয়ে কৰিব পাৰিছোঁ যিখিনি পাৰোঁ এতিয়া যদি 5 বছৰত কৰিব নোৱাৰা কামটো আনি পেলাই প্ৰশ্ন কৰে মোৰ এনচাৰটো তেনেকুৱাই হ'ব গতিকে কি ভয় কৰিব লগা আছে যিটো অঞ্চলত 30-40 বছৰ অস্থিৰতা আছিলে 17 বছৰ BPFৰ শাসনত কিছুমান বিষয়ত টাচে কৰা নাছিলে এতিয়া ভূমিৰ সমস্যা 17 বছৰ শাসনত 1600 মানুহৰ সমস্যা সমাধান কৰিছে 1600 আমাৰ সময়ত আমি 4 বছৰত 1 বছৰটো কোভিডৰ কাৰণে কামে কৰিব পৰা নাই 3.5 বছৰত 3,23,000 পৰিয়ালৰ সমস্যা সমাধান কৰিছোঁ ভূমিত আকাশ ফাটাল কোনো তুলনাই নহয় তেখেতসকলৰ সময়ত 59,000 PMYৰ ঘৰ বনাইছিলে আমাৰ সময়ত এতিয়ালৈকে 2,92,000 ঘৰ বনোৱা হৈ গ'ল তেখেতসকলৰ সময়ত কিমান কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাইছে কোনো হিচাপ নাই আমাৰ সময়ত আমি এতিয়া more than 1600 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আৰু দলং বনোৱা হৈ গ'ল তেখেতসকলৰ সময়ত কেইখন স্কুল ঠিক কৰিছিলে মই নাজানো বহুত স্কুল বৰষুণ পৰি থকা আছিলে
আমাৰ তাতো এখন দুখন থাকিব কিন্তু আমি 1800 স্কুল ঠিক কৰিলোঁ আমাৰ দিনত তেখেতসকলৰ দিনত কিমানজন UPSC APSC দিছিলে নাজানো আমাৰ দিনত এইবাৰ APSC প্ৰিলিমিনাৰীত 54 জন প্ৰিলিম পাছ কৰিছে যোৱা বছৰো কৰিছে তাৰ আগৰো 50 কৰিছে সো বহুত ৰিজাল্ট ইয়াৰ আগৰ বছৰটোতো APSC পাছে কৰিছে 50 জন তেখেতসকলৰ দিনৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট কি আছিলে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ দিনত কমসে কম চিৰাং জিলা অসমত দুইবাৰ টপ পজিশনত আহিল মেট্ৰিকত হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সায়েন্স আৰ্টছত আমাৰ বাক্সা জিলা আহি আছে তামুলপুৰ জিলা আহি আছে সো সব ৰেকৰ্ড আমাৰ হাতত আছে গতিকে আমি যি কৰিছো হিসাব কৰি গন্তি কৰি কৰিছো মানুহৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছো তেখেতসকলৰ দিনত 4 জন মানুহ বহি কথা পাতা বেলেগ জনগোষ্ঠীৰ বহুত ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ আছিল আমাৰ দিনত আমি 26টা জনগোষ্ঠী একেলগে বহি বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা কৰিছো ভিজন ডকুমেন্ট বনাইছো গতিকে ইয়াত বহুত ডিফাৰেন্স আছে ইটো লৈ প্লাই মই একো ভাবা নাই তাৰ পিছত জনতাটো কোৱেশ্চন খুদিবই এটা কোৱেশ্চন খুদিব বিৰোধী বিলাকে হোৱা নোহোৱা প্ৰশ্ন বিলাক বিৰোধীয়ে কৰি প্লাই আমাক অলপ আশ্বস্তিকৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰ কাৰণে আমাৰ উত্তৰ আছে নোহোৱা কথাটোকো আজি এআইৰ যুগ কিবা কিবি বনাই প্লাই সোশ্যাল মিডিয়াত ঢালিব ইটোৰ কাৰণে আমি এনসাৰ দিব লাগিব ইটো এটা থাকিব আনপিনে দি কিছুমানে জেনুইন প্ৰশ্নও খুদিব ইয়াৰ সব উত্তৰ আছে মোৰ তাত মই সব কথা অনেষ্টলি উত্তৰ দিম যেটো পাৰিছো পৰা নাই নিজৰ দাদা ভাই সকলক যাৰ লগত ডাঙৰ দিগল হৈছো জৰ হাৱা পানী খাই ডাঙৰ হৈছো ইয়াতো আৰু ঠগাব লগা কথা একো নাই সো আই এম কমফৰ্টেবল মই কেইটামান অভিযোগলৈ আহোঁ আপোনাৰ ইমান সময় মই পলিটিকেল এনালাইচিছৰ ভিত্তিত মই প্ৰশ্নকেইটা কৰিলোঁ বা ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা কৰিলোঁ এতিয়া দুটামান অভিযোগলৈ আহোঁ আৰু তাৰপিছত মই আপোনাৰ সফলতা বিফলতাৰ প্ৰশ্নকেইটালৈ আহিম অভিযোগটো এইটো হ'ল যে 2020 চনত আপোনালোকে BTR চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই 2020 চনৰ জানুৱাৰী নে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হৈছিলে আৰু অভিযোগটো এইটো হ'ল যে BTR চুক্তি স্বাক্ষৰত যিটো BTC 2003 হৈছিলে BTR চুক্তি 2020 হ'ল সেই BTR চুক্তিৰ যিখিনি ক্লজ আছিলে যিখিনি বুজাবুজিৰ মাধ্যমেৰে কথাখিনি আহিছিলে সেইখিনিক আপোনালোকৰ চৰকাৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰাত সেইখিনিক বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত আনাত যিমান আপোনালোকে দাবী কৰিছিল তাতকৈ কিছু পৰিমাণে কম হৈছে বুলি এক প্ৰকাৰে এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈ থাকে আপুনি মানে নে কথাটো সব অভিযোগ কৰি থাকিব মই অলপ আগতে ক'লো আপোনাক যে আপুনি ভাত ৰান্ধিবলৈ ভাতটো খিজিবলৈ যদি 25 মিনিট লাগে মেগিৰ নিচিনা আপুনি ঢালি দি 3 মিনিটত খাই শেষ কৰিব নোৱাৰে BTC চুক্তি 2003 চনত হ'ল এতিয়ালৈকে কাৰ্বি আংলং তাত লিপিবদ্ধ থকা কাৰ্বি আংলঙৰ বড়োসকল হিল ষ্টেচন নাপালে তেনেকা বহুত কথা ওলাব গতিকে আজি অসম চুক্তি কেতিয়া হৈছিলে 85ত এতিয়ালৈকে 6 নম্বৰ দফা 7 নম্বৰ দফাৰ আলোচনা হৈ থাকে সো এটা দফা এই সময়ত চুক্তিৰ দফা হিচাপে আহিছে আৰু এই দফাটো কিমান ডিসকাশন ডিবেট আলোচনা বিলোচনা কৰি এই দফাটো আনিছিলে সেই সময়ৰ সংগ্ৰামীসকলেহে জানে সেই সংগ্ৰামীসকলে নিজৰ জাতি প্ৰেমৰ কাৰণে নিজৰ জাতি সুৰক্ষাৰ কাৰণে কিমান চিন্তা কৰি কিমান কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আমলাসকলৰ ডিবেট ডিসকাশন কৰি সেই দফাবিলাক আনিছিলে তেখেতসকলে জানে আজি যদি আমি কওঁ যে অসম চুক্তি কিয় ইমান বছৰে ৰূপায়ণ নহল তাত বিফল হৈছে কিন্তু পৰিৱেশটোই এনেকুৱা কিছুমান দফা থাকে যেটো আপুনি একদিনত কৰিব নোৱাৰে একদিনত কৰি যদি আপোনাৰ কিবা নেগেটিভ হয় তাতকে আপুনি 5 দিনত কৰক 5 দিনত কৰক 10 দিনত কৰক ভাৰতখন স্বাধীন হ'ল 1947 চনত তাৰ পিছত কেইবছৰ পিছতে আজি কাশ্মীৰৰ কিমান ডাঙৰ এটা সমস্যা কাশ্মীৰটো মানে পাকিস্তানৰ লগত যাব লাগে এনেক্স হ'ব লাগে কিমান হাজাৰ মানুহ মৰি গ'ল এই সমস্যাৰ সমাধান হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল অমিত শাহ ডাঙৰীয়া যেতিয়া গৃহমন্ত্ৰী হ'ল আৰ্টিকল 372 গুচাই পেলাই তিনিটাকৈ ইউনিয়ন টেৰিটৰি বনাই দিলে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিলে গতিকে আজি যিবিলাকে প্ৰশ্ন কৰিছে তেখেতসকলকে খুদিব লাগিব যে এইটো দফাটো আপুনি কিমান দিনত ৰূপায়ণ হোৱাটো বিচাৰিছিলে আৰু এই দফাটোৰ গম্ভীৰতাটো আপুনি কিমান বুজি পায় গতিকে আজি আমি চুক্তি কৰিছো চুক্তিটো ৰূপায়ণ কৰিব লাগে সেইটো আমাৰ কমিটমেন্ট আজি কৰোনা কালি কৰো আমি যথেষ্ট সময় দিব লাগিব গতিকে এই কাৰণে জুনে কৈছে তেখেতেও জানে কথাটো কিন্তু পলিটিক্যাল কাৰণত তেখেতে প্ৰশ্নটো খুদিছে বা কৈছে ৰূপায়ণ 1993 আমাৰ BSC চুক্তি হ'ল ভালকে ৰূপায়ণ নোহাৰ কাৰণে ৰিজেক্ট কৰিলে 2003 BTC চুক্তি হ'ল কিছুমান সমস্যা ৰৈ গ'ল NDB বাহিৰত আছিল সো NDB আহিব লাগে গোটেই কথাটো লৈ পেলাই 2020 চুক্তি হ'ল গতিকে ইয়াত বহুত ডাঙৰ এচিভমেন্টটো কি শান্তি
বহুত ডাঙৰ এচিভমেণ্টটো কি বেআইনী অস্ত্ৰ মুক্ত সমাজ এটা পালোঁ বহুত ডাঙৰ এচিভমেণ্টটো কি 30-40 বছৰৰ ঘাও জখম আজি লাহে লাহে দূৰ হৈ গ'ল চ' এইবিলাক এচিভমেণ্ট নহয় জানো গতিকে যিবিলাক দফা হোৱা নাই লাহে লাহে হৈ থাকিব এইটো নেশ্যনৰ পলিচিৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব ৰিজনেল পলিচিৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু পৰিৱেশৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনাৰ শাসনকালত বা এই যিকেইটা আপুনি উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিছে বুলি আপুনি দাবী কৰে আপোনালোকৰ মতে সেইটো হ'ল যে এটা হ'ল ছুপাৰ 50 আপোনালোকে এটা অন্যতম সাফল্যৰ এটা আঁচনি বুলি আপোনালোকে গণ্য কৰি থাকে কিন্তু ছুপাৰ 50 যেতিয়া মই BPF-ৰ নেতাসকলৰ লগত কথা পাতোঁ তেওঁলোকে কয় যে সেইটো আপোনালোকে হাইজেক কৰিছে নাই তেখেতসকলৰ পৰা আপুনি পেপাৰ বিচাৰক যে কি আমি হাইজেক কৰিলোঁ কি কৰিছিলে তেখেতসকলে কনচেপ্টটো তেওঁলোকৰ আছিলে ব্ৰেইন চাইল্ড তেওঁলোকৰ আছিলে আপুনি হাইজেক কৰিছে তেখেতসকলৰ কোনো ব্ৰেইন চাইল্ড নাছিলে ছুপাৰ 50 ছুপাৰ 20 ছুপাৰ 10 বুলি একো কনচেপ্ট নাছিলে BTC চৰকাৰৰ পৰা আমি যদি কিবা পাইছোঁ সেইটো কৰাপশ্যন লাইবিলিটিজ 2,900 crore BPF-ৰ পৰা পোৱাটো অফিচত ডিউটি মানুহবিলাক ভালকৈ কৰা নাছিলে ফাইলবিলাক হেৰাই আছিলে ইয়াৰ পৰা ফাইল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত দিল্লীত বহুত জাগাত বিহাৰত ফাইল উদ্ধাৰ হৈছে সেইবিলাকে আমি BPF-ৰ পৰা পাইছোঁ পলিচি বুলি পেলাই আপুনি 17 বছৰৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই বাজেট ছেশ্যনত যিটো পঢ়ে বাজেট ছেশ্যনত যিটো পলিচি পঢ়ে এই পলিচিখিনি আপোনাক এখন কিতাপ মই দি দিম আপুনি পঢ়ি চাওক ক'ৰবাত যদি ছুপাৰ 10 ছুপাৰ 50ৰ কথা মেনশ্যন আছে আপুনি ক'ব কোনো এটা কথা আমি তেখেতসকলৰ পৰা কৰা নাই আমি প্ৰত্যেক বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই কৰিছোঁ আৰু 35টা আমাৰ বিভিন্ন নতুন প্ৰগ্ৰাম আমি আৰম্ভ হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াৰ দিনত এটাও তেনেকুৱা ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম নাছিল 15টা 20টা ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক আমাৰ লগত আহি কাম কৰি আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ দিনত এনেকুৱা এণ্ট্ৰি নাছিলে আজি আগষ্টে ফাউণ্ডেশ্যন TRI আমাৰ ইয়াত আমাৰ যিটো আছে আপোনাৰ কিটো এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক ইয়াত যিটো ইউনিচেফ বহুতে আহি আমাৰ তাত কাম কৰি আছে অগণন আজি হান্স ফাউণ্ডেশ্যন আমাৰ 20টা MMU দিছে মেডিকেল ইউনিট চেলকো ফাউণ্ডেশ্যনে আহি পেলাই আমাৰ গোটেই হস্পিটেলবিলাক চলাৰাইজ কৰি দিলে যিটো হস্পিটেল বৰষুণৰ বতৰত লাইট নোহোৱাৰ কাৰণে চাৰ্জাৰী কৰিব পৰা নাছিলে তাত আজি মানে ডেলিভাৰী কৰিব পাৰে এই অৱস্থাবিলাক হৈ গ'ল চ' বহুত কাম কৰিছোঁ যিটো নেকি তেখেতসকলৰ কোনো পলিচি দূৰ 1000 কিলোমিটাৰ দূৰতো পলিচিত নাছিলে পলিচি কমপ্লিটলি কলাপছ পলিচি ভেকাম হৈ আছিলে এতিয়া মই যদি প্ৰমোদ বড়োক সোধোঁ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ এই 5 বছৰীয়া শাসনৰ যদি এতিয়া মূল্যাংকন কৰিবলৈ গৈ আছে য'ত BTC জনতাই আপোনাৰ কাম কাজৰ মূল্যাংকন কৰি নিজৰ জনতাই জনাদেশ দিব BTCৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ সফলতাটো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই নিজৰ সফলতা বা BTCৰ তেওঁৰ শাসনৰ সফলতাটো কোনটো বুলি ভাবে চাওক মানুহ হিচাপে মই পৃথিৱীত কিবা সফলতা আছে সাকসেছ ফেইলাৰ আছে বুলি মই যেতিয়া জানা হৈছোঁ তাৰ পৰা এইবিলাক মোৰ ডিকশ্যনাৰীৰ পৰা দূৰ কৰিছোঁ পৃথিৱীত মানুহে জন্ম অকল সফল হ'বলৈ কিবা এটা জিতিবলৈ অহা নাই আপুনি নিজিকিলেও সফল নহ'লেও মানুহৰ জীৱনটো আপুনি জীৱন যাপন কৰিব লাগিব আপোনাক যদি মই এতিয়া অৰ্ণৱৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ ৰিপাব্লিকৰ তেতিয়াতো ডিক্সিত অলপ তলত থাকিব না আপোনাক যদি মই জেৰিৰদাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ ৱেষ্টবিদাৰ লগত তেতিয়াতো আপুনি তলত থাকিব গতিকে এইটো তল ওপৰবিলাক আপুনিয়ে কৰি লোৱা আদাৰৱাইজ ডিক্সিত ইজ অলছ' এ গুড জাৰ্নেলিষ্ট আপুনি পিছত আৰম্ভ কৰিলে বেলেগে আগত আৰম্ভ কৰিলে গতিকে নিতুমণি ডাঙৰীয়াৰ আগত থিয় দিলেতো ডিক্সিতক গ'ল বুলিও কম দেখিব চ' এইবিলাক আমিহে বনাই লোৱা আদাৰৱাইজ ইয়াত একো সফল বিফল বুলি একো নাই মই আগতে বেলেগ চেনেলত কৈছোঁ আপোনাকো ক'ব বিচাৰিছোঁ মই এইটো চিম্বলটো কেতিয়াও নেদেখাওঁ মানুহক ভিক্টৰী চিম্বল মোৰ লাইফত একবাৰেই মই দেখাব লগা হ'ল ভাৰতৰ এজন ডাঙৰ মানুহে ফটো উঠোৱা সময়ত তেখেতে বাৰ কোৱাৰ কাৰণে মই একবাৰ দেখালোঁ কিন্তু এইটো ভালকৈ দেখা নাই তলত আছিলে কিন্তু মই তেখেতক বুজাব নোৱাৰোঁ কি আমাতকৈ বহুত ওপৰত তো এই কাৰণে মই ল'ব লগা হ'ল সব লোক এইচা কৰোঁ ভাই বুলি কোৱাৰ কাৰণে আদাৰৱাইজ মই এইটো নকৰোঁ মোক সাংবাদিকবিলাকক কেতিয়াবা সুধিছে যে আপুনি এইটো কিয় নকৰে মই এইটো কৈছে যে ভিক্টৰীৰ চিম্বল বুলি তো ভিক্টৰী হ'লে মইতো কাকবা হাৰাব লাগিব না তো হাৰিব কোনে যোনে হাৰিব সি মোক বেয়া পাব দুখ পাব গতিকে পৃথিৱীত মই কাকো হাৰাবলৈ অহা নাই মোৰ নিজৰ কামটোহে কৰিবলৈ আহিছোঁ গতিকে আজি BTC চৰকাৰ মই আপোনাৰ কথাৰ পৰা যিখিনি বুজি পাইছোঁ আপুনি তাৰমানে হিন্দীত যিটো কয় বা কি দুসৰো কি লकीर को
छोटा करने से बेहतर है कि आप अपना लकीर बड़ा करो মোৰ লাকিৰ মই কাকো বৰা কৰিব যোৱা নাই মই কৰ্ম কৰিব বিচাৰিছো আজি অলপ জানা বুজা হোৱাৰ পৰা আমি অলপমান স্পিৰিচুৱেল অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিলো গীতাত কি লিখিছে এইবিলাক অলপ চাবলৈ শিকিলো এটা আমাক কৈছে যে কৰ্ম কৰ ৰিজাল্টটো ভগৱানক এৰি দিয়ক প্ৰভুক এৰি দিয়ক প্ৰভুৱে ৰিজাল্টটো দিব গতিকে আজিৰ সময়ত দুদিনৰ পৃথিৱীত আহিছো ইমান কম্পিটিশ্যন ইমান ৰেচত ক'ত যাম মই ইমানে দিন দিয়া আছে যেটো নেকি আপোনাৰ এষ্ট্ৰলজিত আপোনাৰ জীৱনত যিখিনি লিখা আছে সেইখিনি আছে যিমান কাম কৰিব পাৰা আছে আপুনি এইখিনিও কৰিব ইমান স্পিডত দৌৰিলেও ইমান মানে হুক এণ্ড ক্ৰুক কৰিলেও আমি এইখিনি কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইখিনি কাম ধীৰ খুস্তিৰে কাৰো ক্ষতি নোহোৱাকে কাৰো বেয়া নোহোৱাকে আপুনি খুব নিয়াৰিকে যে বেলেগ মানুহ যাহাতে আপোনাৰ পৰা কোনো কষ্ট নাপায় তেনেকা চিন্তাত কামখিনি কৰি গলে ভাল হয় যে মোৰ প্ৰিন্সিপলটো হৈছে কিবা কৰিব পাৰিলে ভাল কৰিম কিন্তু বেয়া নকৰো অজানিতে কিবা ভুল হৈ গৈছে ইয়াৰ মই ক্ষমা বিচাৰিম কিন্তু জানি বুজি মই কোনো বেয়া কাম নকৰো কাকো ক্ষতি নকৰো আৰু মোৰ ড্ৰাইভাৰে মই গাড়ী চলাই যোৱা সময়ত মইতো নিজে নকৰো মই গাড়ী চলাত মোৰ গাড়ীখনত থকা ড্ৰাইভাৰজনে যদি বোকা চিটাই যায় মই বিৰাট দুখ পাওঁ একবাৰ মই নলবাৰীৰ পৰা খোজকাঢ়ি গৈছো এজন ড্ৰাইভাৰ এল্টো গাড়ী লৈ কোকৰাঝাৰত আহিছিল বহুত বছৰ আগত ড্ৰাইভাৰজনে অলপ মানে কবাত অলপ সময় নাছিলে তো কিবা কৰি আহিলে নেকি ৰাস্তাত যাওঁতে তেখেতে দুজন তিনজন মানুহ বোকা চিটাই গৈছে মই বহুত তাক বাৰে বাৰে কৈ আছো যে দাদা এনেকা নকৰিব বাৰংবাৰ কৰাত মই তেখেতক নলবাৰীত নামি প্লাই তেখেতক হিচাপ কৰি পইচা দিছো যে ৰঙিয়ালৈকে যাব লাগিছিলে মই তাৰে পৰা মই দুখতে মই বাছতো নুঠিলো মই ৰাতি 9টা বজাত খোজকাঢ়ি গৈছো নলবাৰীৰ পৰা গতিকে এনেকুৱা কামবিলাক মই নকৰো কাকো ক্ষতি হোৱা কাম মই কৰাটো মোৰ প্ৰিন্সিপলত নপৰে গতিকে ৰাজনীতিয়ে হওক সমাজৰ কামে হওক ব্যক্তিগত জীৱনো হওক পৰিয়ালতে হওক মই কাৰো ক্ষতি হোৱা কাম নকৰো কিন্তু বৰ্তমানৰ যেটো ৰাজনীতি চলি আছে দিছপুৰে হওক বা দিল্লীৰে হওক আপুনি যেটো ক'লে যে কাৰো ক্ষতি কৰা নাই আপোনাৰ যেটো প্ৰিন্সিপল আছে সেই প্ৰিন্সিপলটো ভৰিয়া মানুহৰ জীৱনত সেই প্ৰিন্সিপলটো থাকিব লাগে কিন্তু ৰাজনীতিৰ জীৱনত যদি আপুনি এই প্ৰিন্সিপলটো থাকে কোনোবাই আপোনাক পিছপলাই থৈ গুচি যাব একো নাই ক'ত যাব তেখেতে কোনে যাব মোক পিছ পেলাই ফেলাই হিও ক'ত যাব জাগাটো এটাই হয় যাই যাই ফ্লাই 3 ফুট বাই 6 ফুট মাটিতে খুব লাগিব আৰু পৃথিৱীত জনে কাকবা যদি শেয়াৰ পেলাই গৈ আছে হিনো ক'ত গৈছে ন জানজনা 1 লাখ কৰোৰ আছে হিও 3 ফুট বাই 6 ফুটতে যাব লাগিব মোৰ যদি পইচা নাই মইও 3 ফুট বাই 6 ফুটতে যাম তো গতিকে এই ৰেচত মই খুমাব বিচৰা নাই কোনোবাই ভাল পাই খুমাক ৰেচত ঠিক আছে মই আৰু এটা প্ৰসংগলৈ মই আহিব বিচাৰিছো এটা দিছপুৰৰ লেভেলত এইটো এটা চৰ্চা হয় দিছপুৰ তাৰ মানে যেটো দিছপুৰৰ এটা পলিটিক্যাল লেভেল তাত এটা চৰ্চা হয় যেটো কাৰণে মই আপোনাক সুধিছো প্ৰশ্নটো যে মাজৰ সময়তে ইউপিপিএলৰ কিছু জনমানসত অৱস্থাটো খুব এটা ভাল হৈ থকা নাছিল কিন্তু হেহতিয়াকে যেটো দিল্লীত বডফাক লৈ পেলাই আপোনালোকে যেটো কাম কৰিলে বা বডফাৰ সন্মানৰ ক্ষেত্ৰত যেটো কৰিলে সেইটোৱে আপোনালোকৰ ইমেজটোক আৰু ওপৰলৈ আনিব পাৰিলে আপুনি খুদিছে এইটো হয় মানে আপুনি এই কথাটোত আপুনি কিমান কাৰণ এটো মই আপোনাক এই কাৰণে সুধিব বিচাৰিছো কাৰণ আপুনি ইয়াত গ্ৰাছৰুটত আছে আৰু এটো দিছপুৰৰ ৰাস্তাত বা দিছপুৰৰ যিখিনি যেটো হিন্দী গলিয়াৰা বুলি কয় তাত হেতু চৰ্চা হৈছে সক বডফা আমাৰ বড়সকলৰ আমি পিতৃ বুলি ৰেসপেক্ট কৰিছো মানিছো ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে বড়সকলে নিজৰ আত্মা সন্মান লৈ জিয়াই থাকিব বিচাৰা এই কথাখিনি এটা সংগ্ৰামলৈ লৈ গল বডফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই আৰু এই সংগ্ৰামটো পুৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিলে উপস্থাপন কৰিব পাৰিলে আৰু এই বডফাৰ পথেদি আমি ন্যায় পাবলৈ সক্ষম হৈছো গতিকে ভাৰতৰ কথা ভাবিলে আমি জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ কথা আৰু তাৰ আগত গলে ৰাজা ৰামমোহন ৰয়ৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন মানুহৰ কথা ভাবিব লাগিব বিশ্বৰ কথা ভাবিলে বহুত মানুহ আছে আজি মাদাৰ টেৰেছাৰ কথা কয় বা বেলেগ মানুহৰ কথা ক'ব সো অসমীয়া জনগোষ্ঠীৰ কথা ক'লে বিভিন্ন মানুহৰ নাম ক'ব এতিয়া সো বড়োসকলৰ কাৰণে বডফা মই এজন সংগ্ৰামী আমি হাই স্কুলত পঢ়াৰ পৰাই মানে হাফপেনৰ পৰাই মানে জয় বড়োহাৰিনী জয় হয় তো তেতিয়া আমি দেখিলো যে ডাঙৰ হৈ প্লাই সংগ্ৰাম কৰি প্লাই যেতিয়া ঘাট প্ৰতিঘাত বিভিন্ন জনৰ লগত লাঞ্ছিত বঞ্চিত কেতিয়াবা বিভিন্ন মানুহৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰো পাওঁ তো মানুহ হিচাপে যিখিনি আমি ডিজাৰ্ভ কৰো কেতিয়াবা এই ব্যৱহাৰবিলাকো আমি পাই আহা নাই কেতিয়াবা সৰু অফিচাৰবিলাকো আমাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে মন্ত্ৰী এমএলএ বিলাকে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে
এইবিলাক কথা ভাবি 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 আমি কেতিয়াবা ভাবুক হৈ যাওঁ বড়োফাৰ কথা ভাবি যে বড়োফা নহ'লে কি হ'লহেঁতেন গতিকে বড়োফাক আমি জীয়াই ৰাখিব বিচাৰোঁ আমাৰ মনতো জীয়াই ৰাখিব বিচাৰোঁ সমাজৰ মাজতো জীয়াই ৰাখিব বিচাৰোঁ আৰু বড়োফাক সকলো জাতি জনগোষ্ঠী পিছপৰাৰ এটা ইনস্পিৰেশ্যন হিচাপে আমি জীয়াই ৰাখিব বিচাৰোঁ গতিকে একো নোহোৱাত বড়োফাই এই বৃহত্তৰ মানে এটা দেশত আমাৰ ক্ষুদ্ৰ এটা জনগোষ্ঠীক আগুৱাই লৈ যোৱাটো সৰু কথা নহয় আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিমান মানুহ মৰি গ'ল এই আন্দোলনত 1135 জন মানুহ 87 পৰা 90 লৈকে মৰি গ'ল বহুত মানে মহিলা ভিকটিম হৈ গ'ল এই গোটেই পৰিৱেশবিলাক আমাৰ চকুলৈ আহি যায় গতিকে এই বড়ো জনগোষ্ঠীটো য'ত মানে প্ৰায় 150 কোটি পপুলেশ্যনৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ পৰিচয় অস্তিত্বটো কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিম বড়ো সাহিত্য সভা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সংগ্ৰামৰ দ্বাৰা বড়ো ভাষা 8 শিডিউলৰ অন্তৰ্ভুক্তি হ'ল ইউনিভাৰ্চিটিলৈ পঢ়িলে প্ৰত্যেক লেভেলত আমি আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে মেট্ৰিকলৈকে পঢ়িব পালে আকৌ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পঢ়িব লাগে আন্দোলন কৰিলে বড়ো ছাবজেক্টটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব ডিগ্ৰীত আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট হিচাপে আনিবলৈ আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে ইউনিভাৰ্চিটিত ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলিবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে তেনেকুৱা আন্দোলনৰ মাজে 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 আমি আহিলোঁ এতিয়া বড়োফা এই আমাৰ এটা নাম যাৰ দ্বাৰা আমি বিশ্বত জনাজাত হ'ব পাৰোঁ বড়ো জনগোষ্ঠীটো আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰশংসা পাব লাগে কাৰোবাৰ যদি অনুপ্ৰেৰণা পাব লাগে সেইটো আমাৰ এটা পদ আছে সো আমি বড়োফাৰ নামটো জীয়াই ৰাখিব বিচাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে আজিৰ সময়ত যেহেতু আমি চৰকাৰৰ লগতো আছোঁ দিল্লী দিছপুৰৰ লগতো ভালে আছোঁ এই সুযোগ লৈ আমি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই এটা মেমৰেণ্ডাম দিলে সেই মেমৰেণ্ডামটো আগধৰি পেলাই আমি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিলোঁ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বড়ো জনগোষ্ঠীক অসমক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বহুত ভাল পায় সেই সূত্ৰে তেখেতে ক'লে যে হ'ব এটা ৰাস্তা দিয়া হ'ব আৰু ৰাস্তাৰ লগতে তেখেতৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰাৰ কাৰণে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে সো সেই হিচাপে আমি প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিলোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক চব ছাইডৰ পৰা সহায় কৰিলে গতিকে বড়োফাক আমি দিল্লীত যোনটো দিল্লীত বড়োফাই 1987ত ব'ৰ্ড ক্লাবত প্ৰথম আন্দোলন কৰিবলৈ গৈছিলে বিভিন্ন আন্দোলন কৰিলে বড়োফাই মানে ষ্ট্ৰাগল কৰি পেলাই আহিলে এই বড়োফাৰ নামটো নেশ্যনেল কেপিটেলত এটা ৰাস্তা সৰুকৈ হ'লেও আৰু তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি নেশ্যনেল কেপিটেলত পোৱাটো বড়ো জনগোষ্ঠীৰ যুগ যুগান্তৰকাৰী এটা আমাৰ এটা মানে ডাঙৰ এটা অনাৰ বুলি আমি ভাবোঁ গতিকে আজি মানুহে কি কয় ৰাজনৈতিক মহলত কি চৰ্চা কৰে সামাজিক মহলত কি চৰ্চা কৰে এইটো তেখেতসকলৰ দৃষ্টিভংগী কিন্তু আমাৰ কাৰণে আমি এই বড়োফাৰ নামটো ইয়াত আনিছোঁ বুলি এইটো পলিটিকেলাইজ কৰিব নিবিচাৰোঁ বড়োফাক আমিহে জানো বহুতে নাজানা কাৰণে ভাবে কেতিয়াবা বড়োফাৰ নাম ল'লে আমিও ভোট পাম নেকি বহুতে ভাবে বড়োফাৰ নাম লৈ দিলে আমাৰ কিবা লাভ হ'ব নেকি এজন জাতিৰ পিতাক লৈ পেলাই কোনো পলিটিক্স নকৰে আমিও নকৰোঁ আপোনালোকৰ যিখিনি বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক লৈ আপুনি কৰিলে সেইটো ৰাজনীতিৰ উদ্ধত বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰিছে ৰাজনীতিক উদ্ধত বহুত ওপৰত আৰু আজিৰ সময়ত বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে মানে এইটো আমি যিমান ভাবিছিলোঁ ইয়াতকৈ বহুত ওপৰত আমাক কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এই অনাৰটো বা এই মৰমটো দিছে মই এটা প্ৰসংগ আহিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেই প্ৰসংগটো এটা জ্বলন্ত প্ৰসংগ হ'ল কি অসমত বৰ্তমান বিভিন্ন স্থানত উচ্ছেদ চলি আছে উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে সকলো স্থানতে বৰ্তমান উচ্ছেদটো আছে উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাও কৰি আছে একাংশই প্ৰশ্নও কৰি আছে উচ্ছেদকে কংগ্ৰেছে প্ৰশ্ন কৰিছে উচ্ছেদক লৈ যে তেওঁলোকৰ মানৱতাৰ কথা প্ৰশ্ন কৰিছে ABMCৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিবাদ কৰি থকা হৈছে আমচুৱে প্ৰতিবাদ কৰিছে এনেকৈ সংগঠনসমূহে প্ৰতিবাদ কৰি আছে আৰু মোষ্টলি যদি আপুনি চাই মূলতঃ যদি আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে বিৰোধী দলসমূহে ইয়াক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আছে UPPLৰ এই মুহূৰ্তত এই উচ্ছেদক লৈ আপোনালোকে কি ভাবে বা ভৱিষ্যতে যদি আপোনালোকৰ চৰকাৰ আহে যেটো এমাহৰ পিছত নিৰ্বাচন হ'ব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত BTADটো বা BTC অঞ্চলতো তেনেকুৱা ধৰণৰ উচ্ছেদ হ'বগৈ পাৰে নেকি সক অসমৰ কথাটো মই ইমান বিশ্লেষণ কৰি ক'ব বিচৰা নাই অসমত এতিয়া নহয় বহুত বছৰৰ পৰা সময়ে সময়ে উচ্ছেদ হৈ আহিছে উচ্ছেদ কৰাত মোৰ এটাই সবতো অনুৰোধ থাকিব যতে উচ্ছেদ নকৰো কিয় তাত যাহতে হিউমেনিটি যেটো আছে বা হিউম্যান ৰাইটস মানৱ অধিকাৰ আছে হিটো যাহতে লক্ষ্য ৰাখে হিটো এটা থাকিব গভৰ্নমেণ্ট পলিচিত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কামবিলাক কৰিছে আগৰ চৰকাৰতো কৰিছে এতিয়াৰ চৰকাৰতো কৰিছে তেখেত সকলৰ পলিচিটো তেখেতে বুজি পাব আৰু এই বিষয় লৈ পেলাই মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে হোক বা কোনো চৰকাৰী বিষয়াৰ লগত মন্ত্ৰীৰ লগত অসমৰ কথা পাতা নাই বড়োলেণ্ডত আমি জুইৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ
জুইৰ পৰা ওলাই অহাটো মাত্ৰ 5 বছৰ হৈছে বড়োলেণ্ডৰ মানুহে বহুত তেজ দেখিলে বহুত মৃত্যু মানে দেখিলে আৰু নিজৰ আপোনজনকো হেৰাৱা দেখিলে সো এইবিলাক যিটো এটা বিটাৰ এক্সপিৰিয়েন্স যিটো পেনিক এটা সিচুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা আমি জাষ্ট ওলাই আহিছোঁ তো আজিৰ সময়ত আমি এনাদাৰ এটা ক্ৰাইচিছ বা এনাদাৰ এটা প্ৰব্লেম ইটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথাটো ভাবা নাই ইয়াৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী সময়ত পলিচিবিলাক কি হ'ব ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হ'ব কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমি এনেকুৱা একো পৰিৱেশ দেখা নাই আৰু বড়োলেণ্ডৰ ভিতৰত 26টা জনগোষ্ঠী প্ৰায় 51 লাখ মানে হেক্টৰ মাটিত আমাৰ মানুহবিলাক বসবাস কৰি আছে এই জায়গাবিলাক আমি সব মানে চাই আছো যে ক'ত মানুহ থাকিব পাৰে ক'ত থাকিব নোৱাৰে লেণ্ড ইউজ পলিচিবিলাক আমি ড্ৰাফট কৰিবলৈ গৈ আছো আমি ৰুৰকিৰ পৰা হাইড্ৰলজিক আনি প্লাই সাৰ্ভে কৰি আছো ক'ত পানী আছে পানী নাই অহা 10 বছৰত কি হ'ব 20 বছৰত কি হ'ব ক'ত এডুকেশ্যনৰ প্ৰবলেম কি হৈ আছে কোনটো এৰিয়াত আমাৰ ইকোনমিক জোন বনাব পাৰো আৰু নোৱাৰো ক'ত কি ধৰণৰ খেতি হয় ক'ত ধৰণৰ খেতি নহয় এইবিলাক আমি সাৰ্ভে কৰি আছো গতিকে আজিৰ তাৰিখত তেনেকৈ আমি একো কথা চিন্তা কৰা নাই আৰু কোনো এটা মানুহৰ ক্ৰাইচিছ হিটো আমি এতিয়া বৰ্তমান সময়ত মই তেনেকৈ একা চিন্তা কৰা নাই পৃথিৱীত বহুত জাগাতে মাইগ্ৰেচন হৈ আছে আৰু মাইগ্ৰেচনটো বিভিন্ন কাৰণত হয় কোনবা খাব নোপোৱা বা গৰিবৰ কাৰণে হয় দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে কতবা যুদ্ধ হৈ আছে কনফ্লিক্ট হৈ আছে ইয়াৰ কাৰণে হয় এতিয়া বহুত মানুহ মানে হামাস এৰি পলাইছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইন যুদ্ধ হোৱাত বহুত মানুহ ইউক্ৰেইন এৰি পলাই গ'ল কিছুমান ঠাই আমাৰ সায়েন্সে কৈ আছে যে অহা 50 বছৰত যেটো গ্লেচিয়াৰ বিলাক গলি যোৱাৰ কাৰণে পানী লেভেলটো ওপৰত আহি আছে কিছুমান কান্ট্ৰি বিলাক পানীৰ তলত যাব এই জায়গা বিলাকত মাইগ্ৰেচন হ'ব তেনেকৈ কিছুমান পৰিৱেশ চলি আছে তো এই কাৰণে আমি অলপমান দূৰলৈকে চাব লাগিব যে আহি থকা 50 বছৰ 100 বছৰত কি হিউম্যান ক্ৰাইসিস আহিব পাৰে আমি আজিৰ যিখিনি ক্ৰাইসিস ইট ইজ মেনেজেবল যদি আমি মেনেজেবল হৈ কোনবা সিচুৱেশনটো তাত এনাদাৰ সিচুৱেশন ক্ৰিয়েট কৰি প্ৰায়োৰিটি কামটো যাহতে ৰৈ না যায় এই কামবিলাক কাউন্সিল এৰিয়াত আমি চাই আছো এতিয়া এটা প্ৰশ্ন যদি মই প্ৰমোদ বড়ো সুধো প্ৰমোদ বড়ো সুধিছো এটো মই বিটিসি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো সুধা নাই মই প্ৰমোদ বড়ো সুধিছো প্ৰমোদ বড়োৱে এজন সংগ্ৰামী হিচাপে কংগ্ৰেছৰ শাসন দেখিলে কেন্দ্ৰটো দেখিলে ৰাজ্যটো দেখিলে প্ৰমোদ বড়োৱে এজন প্ৰশাসক হিচাপে বিজেপিৰ শাসন কেন্দ্ৰটো দেখিছে ৰাজ্যটো দেখা পাইছে এই দুইটা শাসন যদি কম্পেয়াৰ কৰে বিটিসিৰ বাবে বেছি ভাল চিন্তা কৰা বা বিটিসিৰ বাবে কোনখন দলৰ চৰকাৰক বেছি আপুনি মানে চিন্তাৰ ধাৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই সুধো বেছি আপোনাৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব বুলি আপুনি ভাবে হয় মানুহ হিচাপে দল হিচাপে আইডিওলজি বেলেগ কিন্তু ন্যাশনাল ইন্টারেস্টটো মই যেটো চালো যে ভাৰতৰ ভিতৰত যিমানখিনি ৰাজ্য আছে ইউনিয়ন টেৰিটৰি আছে যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠী আছে হি অঞ্চলবিলাকত কিবা নহয় কিবা ক্ৰাইসিস কিবা নহয় কিবা সমস্যা ওলাই থাকে সো ন্যাশনাল প্ৰায়োৰিটিটো বেলেগ সময়ত বেলেগ হৈ যায় সো কংগ্ৰেছৰ দিগলীয়া শাসনৰ সময়ত তেখেতসকলৰ প্ৰায়োৰিটি বিলাক বেলেগ হৈছিল সো এই কামবিলাক তেখেতসকলে কৰি আছিল বিজেপিৰ দিনত আজি এনডিএ চৰকাৰ চলি আছে প্ৰায়োৰিটি বিলাক বেলেগ হৈছে তো এই কাৰণে আমাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোন আছে কোন নাই আজি শাসনত আহাৰ পিছত মই বহুত ডাইৰেক্টলি শাৰ্প মই ক্ৰিটিসিজম কৰিব বিচৰা নাই কাৰণ এই এক্সপেৰিয়েন্সটো মই দেখিলো কাৰণ প্ৰায়োৰিটিটো সব সময়ত বেলেগ থাকে কনসাৰ্নটো বেলেগ থাকে আপোনাৰ সময়ত বানপানী হৈছে আপুনি বানপানীটো চাব আপোনাৰ সময়ত নক্সালাইট প্ৰবলেম হৈছে নক্সালাইটটো চাব আপোনাৰ সময়ত আলফাৰ সমস্যা হৈছে এনডিবি সমস্যা হৈছে ইটো চাব সো বেলেগ সময়ত বেলেগ প্ৰায়োৰিটি আহে ইটো চাই কিন্তু যদি স্বাধীনতাৰ পৰা এতিয়ালৈকে চাব লাগে পলিসি মেটাৰত যেটো কাম কৰিছে খুব মানে টাইম বাউন্ড আৰু অলপমান সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি আগবাঢ়ি গৈছে বা তেনেকুৱা কামবিলাক কৰিছে এই কাৰণে মই এখন আৰ্টিকলো লিখিছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সময়ত বহুতখিনি আইন সংশোধন হল বহুতখিনি কনস্টিটিউশনাল প্ৰভিজন সংশোধন হল বহুতখিনি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট সিদ্ধান্ত লোৱা হল তো এই কাৰণে কংগ্ৰেছে বহুত সমস্যাবিলাক কেতিয়াবা দিঘলীয়া পেন্ডিং কৰে
আৰু হয়তো এটা পৰিৱেশলৈকে বাট চাই থাকে যে অমুক টাইমত হয়তো সমাধান হ'ব বা নিজে নিজে সমাধান হ'ব কিন্তু বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত বা এনডিএৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ যে কোনোবা সমস্যাটো জ্বলন্ত সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে সেইটো সমাধান কৰে সিদ্ধান্ত লয় আৰু ৰিস্ক লয় এই কথাবিলাক দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আমাক ৰিস্ক লোৱা লিডাৰ লাগে আমাক দায়িত্ব লোৱা লিডাৰ লাগে আৰু যিকোনো সমস্যা যদি দীঘলীয়া জীয়াই ৰাখি ইয়াৰ কাৰণে ক্ষতি হয় সঠিক সময়ত বা কম মানে এটা যথা সময়ত সমাধান ল'ব পৰা সমাধান কৰিব পৰা ডিচিশ্যন ল'ব পৰা নেতৃত্ব লাগে গতিকে আজিৰ সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া দেখিছোঁ যে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিছে আপুনি নিজে জানে যে যিবিলাক সমস্যা সমাধান হ'ল মিডিল ইণ্ডিয়াতে হওক চাউথতে হওক নৰ্থতে হওক চ' এইকাৰণে আজি এনডিএ হিচাপে মই আছোঁ কিন্তু পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু ডাঙৰীয়াৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ বহুত প্ৰধানমন্ত্ৰী কাম কৰি গ'ল অলপ মানে অলপ পলিটিক্সৰ এতিয়া ছাত্ৰ হ'লোঁ যদিও পলিটিকেল ছায়েন্স ছাবজেক্ট পঢ়া নাছিলোঁ অলপমান ষ্টাডি কৰি আছোঁ কাৰণে গম পাওঁ অসমত গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰা লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমাৰ বৰ্তমানৰ কৰ্মযোগী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ বহুত মুখ্যমন্ত্ৰী দেখিলোঁ আৰু কিছুমানক প্ৰত্যক্ষভাৱেও দেখিলোঁ চ' ইয়াত অলপ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ অলপমান সুযোগ পাইছোঁ চ' ইয়াত এজন আপুনি যিহেতু মোক পলিটিক্সৰ বাহিৰত আহি কথাটো ক'বলৈ দিছে তো সেইকাৰণে এজন নাগৰিক হিচাপে বা সাধাৰণ মানুহ হিচাপে মই যিটো দেখিছোঁ যে ডিফাৰেঞ্চ বহুত আছে মই এটা ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন যাব বিচাৰিছোঁ আকৌ ৰাজনীতিলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ BTC নিৰ্বাচনৰ ফলাফল যিয়েই নহওক কিয় আপোনাৰ দৃষ্টিত 26ত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কি পৰিব BTCৰ প্ৰভাৱ অসমৰ ৰাজনীতিত দিছপুৰৰ ৰাজনীতিত 26ত কি পৰিব এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ পাৰ্টিবিলাকটো ছেমি ফাইনেল বুলি কৈ আছে মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে এইটোকটো ছেমি ফাইনেল ডাঙৰ পাৰ্টিবিলাক ছেমি ফাইনেল বুলি কৈ আছে যে BTCটো ছেমি ফাইনেল 25 to 26 টো ফাইনেল হ'ব গতিকে তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো ছেমি ফাইনেল আৰু আমাৰ কাৰণে এইটো BTC অঞ্চলত শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা সমন্বয় আৰু সমাজখন এটা সঠিক পথক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা আমাৰ কাৰণে এইটো এক্টিভিটি হয় এই কামটোৰ দ্বাৰাই এই নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰাই এই ৰাজনৈতিক এক্টিভিটিৰ দ্বাৰাই আমাৰ সমাজখনৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় হ'ব গতিকে আমাৰ কাৰণে আৰু বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মই একেবাৰে শেষৰ ফালে আহিছোঁ আৰু মোৰ এটা ৰাউণ্ড থাকে ৰেপিড ফায়াৰ ৰাউণ্ড এই ৰেপিড ফায়াৰ ৰাউণ্ডটোৰ মই এটা আপোনাক নিয়মখিনি কৈ দিব বিচাৰিছোঁ মই এটা প্ৰশ্ন সুধিম সেই প্ৰশ্নটোৰ কেইটামান অপশ্যন থাকে আপুনি তাৰ ভিতৰত এটা অপশ্যন চুজ কৰিব লাগে আৰু আপোনাৰ হাতত এটা লাইফ লাইন আছে যে আপুনি যদি পাছ নিউজটো মানে আপুনি যদি পাছ কুৱেশ্যনটো কৰিব বিচাৰে যে প্ৰশ্নটো মই উত্তৰ নিদিওঁ আপুনি পাছ কৰিব পাৰে যেনেকৈ কুইজত থাকে তেনেধৰণে আছে তো মই আপুনি ৰেডি আছে ৰেপিড ফায়াৰৰ কাৰণে তো ৰেপিড ফায়াৰৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন মই আপোনাক সুধিছোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল যে BTCৰ বাবে বেষ্ট চইচ কোন এইকেইজনৰ ভিতৰত কোন হ'ব অপশ্যন A প্ৰমোদ বড়ো অপশ্যন B হাগ্ৰামা মহিলাৰী অপশ্যন C আন কোনোবা এইটো মই বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ তেখেতসকলে চইচ কৰিব মানে এইটো আপুনি এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত আপুনি এটাও চুজ কৰিব এটাও চুজ নকৰোঁ কিহৰ কাৰণে কাৰণটো যদি মই সুধিব বিচাৰোঁ নাই মই চেলফিছ হ'ব নিবিচাৰোঁ স্মাৰ্ট আনচাৰ ঠিক আছে মই আপোনালোকে দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নলৈ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই 4টা 5টা অপশ্যন দিম আপুনি এইকেইজনৰ ভিতৰত আপুনি 1 নম্বৰত কাক ৰাখিব 5 নম্বৰত কাক ৰাখিব বা 4 নম্বৰত কাক ৰাখিব যিকেইটা দিম যে অসমৰ এইকেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিতৰত আজিলৈকে আপুনি বেষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী কাক পাইছে ভাল মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোতকৈ উপযুক্ত মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হৈছে প্ৰশ্নটো হিতেশ্বৰ শইকীয়া প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত তৰুণ গগৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি 1 নম্বৰত কাক ৰাখিব 5 নম্বৰত কাক ৰাখিব চাওক হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ কথাবিলাক আমি পঢ়িব পাৰিছোঁ সেই সময়ত ইমান আমি এক্টিভ নাছিলোঁ ছ'চিয়েলি চ' তেখেতৰ ওপৰত কোৱাটো বেয়া হ'ব কাৰণ তেখেতেও বহুত ভাল মানুহ আছিলে বহুত কাম কৰিছিলে আমি শুনিছোঁ ছেকেণ্ড আমাৰ প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়া বা তেখেতৰ সময়ত বহুতখিনি আমাৰ বড়ো আন্দোলন হৈছিলে গতিকে সেইখিনিৰ কথাটোও মই ক'ব নিবিচাৰোঁ তেখেতৰ নিশ্চয় এজন দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াও দীঘলীয়া সময় অসমখন নেতৃত্ব দিছে তেখেতেও বহুত কাম কৰিছে মই তেখেতকো এজন অসমৰ সন্তান হিচাপে বা অসমৰ মানুহ হিচাপে মই ক'ব নিবিচাৰোঁ কাৰণ তেখেতৰো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াও কোনোবা দিশত স্পেচিয়েল আছিলে চ' তেখেতেও কাম কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এজন ভিজনাৰী হয়
আৰু তেখেত সকলো নেতা বাট বৰ্তমানৰ জন অলপ ভিজনাৰী হয় কাৰণ আজি অসমখন ভাৰতৰ উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হ'ব লাগে এই যে ভিজন এইটো মানে কোনো আৰ্টিকুলেটলি কোৱা নাছিলে আৰু ইটোৰ কাৰণে গ্ৰাউণ্ড প্ৰিপাৰেশ্যনটো কৰিব পৰা নাছিলে আজি বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কাম কৰিছোঁ তেখেতে খুব প্ৰম ডিচিশ্যনবিলাক লয় আজি এআইত যদি চাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে এআইত লিখি চালে তাতেও ক'ব আপোনাক ই মানে বহুত সোনকালে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা মানুহ বুলি চ' এইকাৰণে আজিৰ সময়ত যিটো আছে আমি অসমখনত যিটো দেখিলোঁ কিছুমান সংস্কাৰমূলক কাম কৰিছে ড্ৰাগছৰ ওপৰত যিটো তেখেতে কাম কৰিলে সেইটো বহুত ভাল কাম হৈছে বাল্য বিবাহ এইটো বহুত ডাঙৰ কাম হৈ গ'ল মদ খাই গাড়ী চলোৱা নিউ ইয়েৰৰ দিনা সেইটো বহুত ডাঙৰ কাম হৈ গ'ল নিউ ইয়েৰৰ দিনা বহুত কাৰোবাৰ কাণ ছিঙি যায় কাৰোবাৰ মানে গল ছিঙি যায় বহুত সংস্কাৰমূলক কাম হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছ সেইটো খুব ভালকৈ কৰিলে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে হস্পিটেল ডিষ্ট্ৰিক্টে আজি স্পৰ্টছ ষ্টেডিয়ামবিলাক বহুত ভাল কনচেপ্টবিলাক তেখেতে আনিছে তেনেকুৱা অগণন কাম কৰিছে গতিকে আমাৰ টাইমত তেনেকুৱা এজন ভাইব্ৰেণ্ট ডাইনেমিক আৰু বহুত ষ্ট্ৰংলি সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী পোৱাটো আমি সকলো ভাল লাগিছে মানে মোৰ প্ৰশ্নটো আছে আপুনি 1 নম্বৰত কাক ৰাখিব 5 নম্বৰত কাক ৰাখিব এইটোতো এনচাৰটো হৈয়ে গ'ল এটা আপুনিহে নাম্বাৰটো দিব লাগিব ঠিক আছে মই তৃতীয়টো প্ৰশ্নলৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ প্ৰমোদ বড়োক মই প্ৰশ্নটো কৈছোঁ প্ৰমোদ বড়োৰ কাৰণে এই দুটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো বেছি মানে তেওঁ নিজৰ কমফৰ্টেবল বুলি ভাবে বা তেওঁ ভাবে যে এই কামটো কৰি থাকিলে ভাল হ'ল এজন ৰাজনেতা হিচাপে নে এজন সমাজসেৱক হিচাপে সমাজসেৱক হিচাপে ৰাজনীতিও সমাজসেৱাই হয় কিন্তু মই বহুত বেছি কমফৰ্টেবল এজন ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট হিচাপে কাৰণ সমাজখনে মূল ৰাজনীতিটো আহিব যাব বহুত নেতা আহিব বহুত কাম কৰিব ৰাজনীতিক লাইন লাগি আছে মানুহ কাম কৰিবলৈ কিন্তু আচলতে সমাজত বহুত সমস্যা থাকে এই সমস্যাবিলাক আমি স্বাধীনতাৰ ৭৮ বছৰ পিছত বা হিউমেন চিভিলাইজেশ্যনৰ থাউজেণ্ডছ অফ ইয়াৰ্ছৰ পিছতো সমাধান কৰিব পৰা নাই এইটো কেতিয়াবা আমি খাওঁ বুলি কওঁ মানুহবিলাকে কয় এইটো আমাৰ খাওঁ নেকি বুলি এইটো কোনো খাওঁ নহয় সমাজখনক ওচৰত থাকি সমাজখনৰ প্ৰব্লেমটো নিজৰ প্ৰব্লেম বুলি সমাজখনৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ সমস্যাবিলাক নিজৰ সমস্যা বুলি যেতিয়া গাঁত পাতি লোৱা মানুহ নোলাব তেতিয়ালৈকে সমাজৰ সমস্যা সমাধান নহ'ব গতিকে ৰাজনীতি কৰিবলৈ MLA মন্ত্ৰী MP হ'বলৈতো লাইন পাতি আছে সমাজ সেৱা কৰিবলৈ বহুত মানুহে নিবিচাৰে তো সেইকাৰণে মই সমাজৰ লগত থাকি ভাল পাওঁ সমাজৰ কাম কৰি ভাল পাওঁ আৰু ভৱিষ্যতত ৰাজনীতি যেতিয়ালৈকে কৰিম পিছত সমাজৰে কাম কৰি যাম এইটো মোৰ জীৱনৰ সিদ্ধান্ত মোৰ অন্তিমটো ৰেপিড ফায়াৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন আৰু এইটো মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ব যে এইকেইজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভিতৰত আপুনি 1 নম্বৰত কাক ৰাখিব 5 নম্বৰত কাক ৰাখিব ইন টাৰ্মছ অফ তেওঁলোকৰ কাম কাজ দেশৰ প্ৰতি কৰা কাম কাজ আৰু সেইটো হ'ল ইন্দিৰা গান্ধী ৰাজীৱ গান্ধী নৰসিংহ ৰাও অটল বিহাৰী বাজপেয়ী মনমোহন সিং আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী 1 নম্বৰত কাক ৰাখিব 5 নম্বৰত কাক ৰাখিব চাওক আপুনি মোক গম পালে যে মই বেছি নাম্বাৰিং কৰি ভাল নালাগে আৰু যি ব্যক্তিসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দি গ'ল কোনোবা নহয় কোনোবা কোনো মানে কাম নকৰা এনেকুৱা কোনো যোৱা নাই ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াও কাম কৰি গৈছে ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰীয়াও কাম কৰি গৈছে ডাঙৰীয়ানীও সবে কাম কৰি গৈছে নৰসিংহ ৰাও ইকনমিক ৰিফৰ্মেশ্যন আনাৰ কথাটো সবে জানে সবে কাম কৰিছে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া বহুত ভাল ভাল কাম কৰি থৈ গ'ল তেখেতে সেই সময়ত নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট কৰি মানে গোটেই বিশ্বক দেখাই থৈ গ'ল যে ভাৰতৰ শক্তি এই গোটেইকেইজনে ভাল মানুহ কিন্তু আজি এগেইন মই ক'ব বিচাৰোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যিখিনি মিছন আৰু ভিজন ভাৰতৰ মানুহক দিছে ভাৰতবৰ্ষখন এটা স্বাৱলম্বী দেশ হ'ব লাগিব আত্মনিৰ্ভৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষখন মানে এটা বিকশিত ভাৰত হ'ব লাগিব ভাৰতবৰ্ষত ডিজিটেল মুভমেণ্টটো আনিব লাগিব এই কথাবিলাক আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও এইটো আমাৰ কাৰণে নহয় আমাৰ সমাজটো উদাৰ সমাজ কিন্তু ভাৰতৰ কিছুমান অঞ্চল আছে য'ত ছোৱালী জন্ম পালি হত্যা কৰা আছিলে চ' এই কথাবিলাক সৰ্বকালৰ কাৰণে কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত তেখেতে কৰিছে গতিকে আজিৰ সময়ত আমাৰ সময়ত বেষ্ট প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক পাইছোঁ আৰু তেখেতে বিভিন্ন দিশত ডাঙৰ ডাঙৰ ভিজনবিলাক ভাৰতৰ মানুহক দিছে এজন লিডাৰ হোৱাৰ লগে লগে কাম কৰাৰ লগতে নেতৃত্ব দিয়াৰ লগতে ৰাইজক এটা দূৰদৃষ্টি এটা দিব পাৰিব লাগিব ভিজন
যাৰ দ্বাৰা দেশৰ মানুহ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব গতিকে আজি পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু ডাঙৰীয়াৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষখন এটা কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা পাতিছিলে আৰু আজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে ভাৰতবৰ্ষখন বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দেশ গঢ়াৰ কাৰণে কথা পাতিছে গতিকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাওঁ কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থটো এইটো নহয় কি অইন লিডাৰবিলাকক মই অৱমাননা কৰিছোঁ বা বেয়া পাইছোঁ তেখেতসকলকো মোৰ ৰেছপেক্টটো থাকিব এটা শেষ প্ৰশ্নৰে মই শেষ কৰিব বিচাৰিম এইটো ৰেপিড ফায়াৰ কুৱেশ্যন নহয় 26ত দিছপুৰত কাৰ চৰকাৰ বুলি ভাবে এনডিএৰ চৰকাৰ হ'ব UPPL তাত থাকিবই UPPL কি হ'ব এইটো পিছত দেখা যাব 25ৰ ইলেকশ্যনৰ পিছতে UPPL টো থাকিবই এতিয়া UPPL গ্ৰ'য়িং ষ্টেজত আছে UPPL মানে কি বুলি কয় এইটো নিম্নমুখী নহয় ঊৰ্ধ্বমুখী হৈ আছে ওপৰৰ ফালে গতিকে 2020ত UPPL এটা লেভেলত আহিল 25ত আৰু এটা লেভেলত আহিব গতিকে UPPL ওপৰৰ ফালে গৈ আছে এতিয়া UPPL টো নিশ্চয় থাকিব